Also, I do not record these sessions, but if any of you want to record this session for studying on the lecture content later on, feel free to do that. I have no problems whatsoever if you record the session. Yeah. And also, please know that recorded sessions from previous semesters are available online. I think the link to those recordings that are available on YouTube have been shared in the all classroom by your lab instructor, probably. So if you go take a look at all the resources of the materials that have been shared in the all classroom, you'll be able to find the links to those past semesters recordings, I think. Nonetheless, if you want to record this lecture, that's okay with me. I have no problem whatsoever. Once again, please, at any point, if you face any issue regarding the reception, stop me right away. And if you have any questions regarding the lecture content, of course, you can stop me and ask questions. Okay. Right. So in the last class, we were covering the join operation. Yeah. I haven't uploaded this lecture slide yet. I will upload it tonight once we're done covering all the things that we wanted to go over regarding the join operations. So we looked at natural join, or in other words, the command that we use for this is inner join. We looked at inner join operations, yeah. We looked at outer join operations, left outer join, right outer join. We haven't looked at union operations yet, technically. However, cross join, which falls within the category, is also something that we've covered when we were looking at the derived table technique, if you remember. একদম শুরুর দিকে SQL retrieval commands যখন স্টাডি করছিলাম, derived table যে টেকনিকটা আমরা কভার করেছিলাম, that falls in the cross join category. However, what I'd want to do is today go back to the topic of inner join and look at complex join operations involving multiple tables together. Yeah. So if you remember this example over here, we performed a very simple join operation, inner join operation, and our inner join operations are typically conditional joins, right? That is, we join the tables based on a specific join condition. So in the query here, they asked us to return the customer ID and name, and along with that, we were asked to return the order ID for all the orders placed by the customers. If you remember, in order to get the ID and name of the customer, we would have to go to the customer table. Yeah, because if you remember customer table, that's what contains the customer name info of the customers. So customer নাম যদি আমার জানা লাগতো, আমার customer table যাওয়া লাগতোই. However, customer table এর ভিতরে আমাদের order এর কোনো information নাই. Along with the ID and name of the customer, we were also asked to return the order ID for all the orders placed by the customer. Customer table ভিতরে customer নাম আছে, so customer table থেকে data fetch করা লাগবে, sure. But customer table ভিতরে order information নাই. The orders placed by the customers. এই ইনফরমেশনটা যদি আমি জানতে চাই, specifically the orders placed by the customers, that is order আর customer লিঙ্কটা যদি আমার জানা লাগে, then I would have to go to the order table, because that's where I have both order ID and customer ID together. The orders placed by the customer. Customer number 1 কোন order place করেছে, order number 1001. However, our order table customer name নেই, আমাদের কিন্তু customer name রিটার্ন করতে বলা হয়েছিল। So আমাদের সলিউশনটা কি ছিল? Our solution was to join the two tables by listing both of the tables in the from clause. Customer table, comma order table. দোনোটা list table যদি আমি from clause list করি, remember, whenever you list more than one table in the from clause, the tables are automatically joined by the DBMS. So from clause একটা বেশি table রাখলে automatically join operationটা perform করা হয়. So এখানে customer table, order table দোনোটা list করার কারণে এই দুটো table join করা হবে, but এটা কোনো random join operation হবে না অবশ্যই। এই দুটো টেবিলকে join করা হবে based on this specific join condition, meaning that JJ রোতে order table customer ID value customer table customer ID value সাথে ম্যাচ করবে, শুধুমাত্র ওই রো গুলোকে জয়েন করা হবে. So basically our result would look something like this. See here, only those customers from the customer table are joined with those rows of the order table where the customer ID values match. আমি যদি আমাদের final result return না করে to get an idea of the intermediate join table, if you return all, this is
hopefully clearer for all of us then. You see here, only those rows are joined together where the customer ID values are matching. Why is this happening? Because আমরা একটা join condition রেখেছি, যে condition অনুযায়ী আমরা বলে দিচ্ছি যে from the customer table, the customer ID value must match the customer ID value from the order table. এই যে C dot customer ID, meaning customer ID from the customer table equals O dot customer ID, meaning customer ID from the order table. So C table আর O table, that is customer table and order table থেকে যে রোতে customer ID value match করছে, শুধুমাত্র ওই রো গুলোতেই যাতে join operation এটা perform করা হয়. That's what we are dictating by this command. এই command দিয়ে আমরা এটাই বলে দিচ্ছি যে এই দুটো টেবিলকে জয়েন করা হবে এবং শুধুমাত্র ওই রো গুলোকে একসাথে জয়েন করা হবে যে রো গুলোতে কাস্টমার আইডি ভ্যালু দুটোটা টেবিল থেকে ম্যাচ করছে. So see, customer number 8, this row is joined with order number 1002. Why? Because order number 1002 এর জন্য customer ID value 8 ছিল. So ওখানে ম্যাচ করেছে বলে ওগুলোকেই জয়েন করেছে. However, see, not all customers are present here. আমি যদি এই যে এই রেজাল্টটাকে একটু সর্ট করে দেখাই, অর্ডার বাই দিয়ে অর্ডার বাই 1 করলাম, সর্ট করে দেখালে you will see that some of the customers are missing over here. We talked about this in the last class. Why are these customers missing? Customer number, yes? Order ID সাথে ম্যাচ করে ওই যে কাস্টমার আইডির সাথে ম্যাচ নেই। কাস্টমার আইডির সাথে ম্যাচ নিয়ে কোথা থেকে একটু এক্সপ্লেইন অর্ডার টেবিলের correct. So you see over here, by the way, is this visible নাকি একটু জুম করা লাগবে? No miss, it's visible. Oh, thank you. Right. So if you notice, customer number 6 and 7 are not present here. Customer number 5 and 4 straight customer number 8 is children. And also, customer number 9, 10 is not also present here. Customer number 13, 14, they're also not present here. If you see the customer table, customer number 6, 7, এই customer গুলো এখানে আছে, 9, 10 ও আছে, তারপরে 13, 14 ও আছে. However, এই customer গুলো আমাদের right. So see, customer table, we have customer number 6 and 7. Then also customer number 9, 10, customer number 13, 14. এই ধরনের কাস্টমার গুলো কিন্তু আমার কাস্টমার টেবিলে ঠিকই আছে, বাট আমাদের যে ইন্টারমিডিয়েট জয়েন্ট টেবিল ওখান থেকে এই কাস্টমার গুলো মিসিং. কেন? লাইক সাম অফ ইউ গাইস পয়েন্টেড আউট, অর্ডার টেবিলের ভিতরে inside the order table there is no customer 6, there is no customer 7, there is no customer 9, 10, 13, 14. এই 6টা কাস্টমার, এই 6টা কাস্টমার অর্ডার টেবিলে নাই, মিনিং দ্যাট এই 6টা কাস্টমার কখনো কোনো অর্ডার প্লেস করেনি, তাদের জন্য কোনো অর্ডার ইনফরমেশন নাই. তো এই 6টা কাস্টমার আমার অর্ডার টেবিলে নাই, বাট আমরা তো পারফর্ম করছি ইনার জয়েন অপারেশন, তাই না? তো ইনার জয়েন অপারেশনে তো আমি বলে দিচ্ছি যে দোনোটা টেবিলে যে রোতে কাস্টমার আইডি ম্যাচ করবে শুধুমাত্র তাদেরকেই জয়েন করবে. কাস্টমার নাম্বার 6, 7, 9, 10, 13, 14 এই 6টা কাস্টমার যদি এখানে নাই থাকে তাদের জন্য তো ম্যাচ পাওয়া যাবে না. আমি যখন কাস্টমার টেবিল থেকে কাস্টমার নাম্বার 6 নিয়ে অর্ডার টেবিলে খুঁজবো, অর্ডার টেবিলে তো আমি কাস্টমার নাম্বার 6 খুঁজে পাবো না, আর খুঁজে না পেলে ওই স্পেসিফিক কাস্টমারটাকে স্কিপ করা হবে. That's how inner join works, right? So that's why these rows are missing. Now then, so that's why we see these customers in the result, and this would be, say, the desired output. And as you can see, if I return the customer ID column from the C table, or if I return the customer ID column from the O table, যেটাই রিটার্ন করি না কেন, দোনোটা কাস্টমার আইডি কিন্তু they have the same value. কাস্টমার টেবিল থেকে যে কাস্টমার আইডি, অর্ডার টেবিল থেকে যে কাস্টমার আইডি, দোনোটা সেম ভ্যালু আছে. অবভিয়াসলি যেহেতু আমি কন্ডিশন দিয়ে রেস্ট্রিক্ট করে দিচ্ছি শুধুমাত্র যে রোতে ম্যাচ করবে ওগুলোকেই জয়েন করবে, সো অবশ্যই সেম হবে. নাও what if in this query along with the result that we are seeing, এই রেজাল্টের সাথে সাথে আমরা যদি আরো দেখতে চেতাম ওই কাস্টমার গুলোকেও
যাদের order information নাই? What if we were to say that include the customers who have not placed any orders? A result. যদি বলতাম include the customers who have not placed any orders. What would we have to do then? Outer join. Left outer join. Then we would have to perform one of the outer joins, yeah? এই যে আমরা যে outer join অপারেশনটা এখানে দেখেছিলাম, এই যে এই outer join অপারেশনটা আমাদেরকে পারফর্ম করা লাগতো। এটা লেফটও হতে পারে, রাইটও হতে পারে, depends on how we position the tables around the join command. Yeah? টেবিলগুলোকে জয়েন কমান্ডের কোন সাইডে রেখেছি, কোন টেবিলকে কোন সাইডে রেখেছি, এটার উপর ডিপেন্ড করবে আমরা লেফট করবো নাকি রাইট করবো। বাট ইয়েস, outer join করা লাগবে। So basically, if this is our query where they ask us to include along with the previous result, আগের রেজাল্টের সাথে যদি বলে যে include the customer info even if there is no order information available, that is যে কাস্টমার গুলোর জন্য এই যে কাস্টমার নাম্বার 6-7 যাদের জন্য অর্ডার টেবিলে কোনো ইনফরমেশন নেই, কাস্টমার নাম্বার 6-7-9-10-13-14 যাদের কোনো অর্ডার ইনফরমেশন নেই, তাদেরকেও যদি ইনক্লুড করা লাগে, ইনার জয়েন তো অ্যাজ ইউ ক্যান সি ক্লিয়ারলি কাজটা করতে পারেন, তখন আমার করতে হবে আউটার জয়েন। ইয়া, নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ which outer join, left or right? Like one of you guys said Customer correctly, table. yes, we will perform the left outer join here, but why left outer join? কেন লেফট করছি? Because customer the table question? left side আছে। Yes, customer table left side আছে। The question is asking for us to include the customers whose order information is missing or who have not placed any orders. যে কাস্টমার গুলো কোনো অর্ডার প্লেস করেনি, তাহলে আমি যে এক্সট্রা চাচ্ছি ইনফরমেশন, এক্সট্রা ইনফরমেশনটা কোথা থেকে যাচ্ছি? কাস্টমার টেবিল থেকে। কাস্টমার টেবিল থেকে যাচ্ছি ওই কাস্টমার গুলো, কাস্টমার নাম্বার 6-7, কাস্টমার নাম্বার 9-10-13-14, এই এক্সট্রা কাস্টমার গুলো যারা অর্ডার প্লেস করেনি তাদেরকে ইনক্লুড করো। এই যে এক্সট্রাটা আমি কোথা থেকে যাচ্ছি? কাস্টমার টেবিল থেকে না? তাহলে যেহেতু কাস্টমার টেবিল লেফট সাইডে আছে, সো লেফট আউটার জয়েন করবো। যদি এই কাস্টমার টেবিলটাকে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখতাম, then if we were to place the customer table on the right hand side of this operation, of this join operation, then we would do a right outer join. Left naki right, it all depends on the position of the customer table, where the customer table is. Yeah, because our query is asking for the customers whose order information is missing. So yeah, if you do that, then this is our result. As you can see, this time, customer ID from both tables do not always match. সব জায়গায় customer ID সবসময় ম্যাচ করছে না। Customer ID কিন্তু সবসময় ম্যাচ করছে না, obviously not, because customer number 6 and 7, এই যে এই customer 6 and 7 তারা তো অর্ডার টেবিলে ছিলই না। তারপর customer number 9-10 এরাও অর্ডার টেবিলে ছিলই না। Customer number 13-14, they were not present in the order table either. Yeah. However, this time they're included because we're saying that right outer join করতে, meaning that customer table থেকে যেই রো গুলো, কাস্টমার টেবিল থেকে যেই রো গুলো আমার জয়েন কন্ডিশন মিট করেনি তাদেরকেও ইনক্লুড করা হবে। Since this is a right outer join, and on the right hand side we have the customer table. Right side এ রেখেছি customer table. Hence customer table থেকে যে রো গুলো আমার জয়েন কন্ডিশন মিট করছে না তাদেরকেও ইনক্লুড করা হবে। That's how outer join works. ম্যাম, Yes. কাস্টমার নেমটা তো কাস্টমার টেবিল থেকে আসছে, তাই না? কাস্টমার নেমটা কাস্টমার টেবিল থেকে আসছে না? Yes, correct. Yes, customer table থেকে। And hence customer name present. Customer name তো থাকবে। Customer number 6 and 7, এই যে এই এক্সট্রা কাস্টমার গুলা এরা আসছে কোথা থেকে? কাস্টমার টেবিল থেকে। আর নাম তো কাস্টমারে আছে। The problem is customer number 6-7-9-10-13-14 এরা অর্ডার টেবিলে নেই, Hence অর্ডার টেবিলের যে ইনফরমেশন ওখানে হচ্ছে কি আমার নাল, বিকজ তাদের তো কোনো অর্ডার ইনফরমেশন নাই। যেহেতু আউটার জয়েন করছি তাদেরকে স্টিল ইনক্লুড করা হচ্ছে, ওকে, কন্ডিশনের বাইরে থাকা সত্ত্বেও। রাইট আউটার জয়েন, রাইট সাইডে কাস্টমার, এই কারণে। ওকে,
Any questions regarding outer join? Guys, the only reason I'm covering this again, even though we've covered this in the last class, is it's because it's that important for you to understand the distinction between inner join, outer join, when to do inner join, when to do outer join, and then also self join, when to do self join. So these things are very important for you to understand. So if you have any questions, please ask. Okay. I hope that silence is a good thing for now. Moving back to our lecture. আমাদের এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখেছিলাম সেকেন্ড এক্সাম্পলে আমাদেরকে বলা হয়েছে to include the order info even if the customer information is not available. Include the order number even if the corresponding customer information is not available. যেই অর্ডারের জন্য কাস্টমার ইনফরমেশন ইজ নাল, যেই অর্ডারের জন্য কোন একটা অর্ডার যদি থাকে, লেটস সে অর্ডার নাম্বার 1011, তার জন্য কাস্টমার আইডি ইনফরমেশন আমার কাছে নাই, ইটস নাল, ওটাকে তো আমার ইনার জয়েন্ট জীবনের রেজাল্টে ইনক্লুড করবে না, বিকজ কাস্টমার আইডি নাল হয়ে থাকলে ওই নাল কাস্টমার আইডির ম্যাচ সে কখনো কাস্টমার টেবিলে পাবে না। হাউএভার আমাকে এখানে কি বলা হচ্ছে, এমন কোন অর্ডার যদি থাকে যার কাস্টমার ইনফরমেশন নাই আমার কাছে, তাকেও ইনক্লুড করতে, মিনিং দ্যাট এখানে অর্ডার জয়েন করা লাগবে অবভিয়াসলি, and this time the extra information they're asking for is from the which table? Extra information for this query, is it from the customer or the order table? Order table. Yeah, so that's why you look at your order table's location. Order table যদি লেফটে থাকে লেফট অটো জয়েন হবে, অর্ডার টেবিল যদি রাইটে থাকে রাইট অটো জয়েন। অর্ডার টেবিল রাইট সাইডে রেখেছি এই কারণে রাইট অটো জয়েন, কারণ আমরা চাচ্ছি অর্ডার টেবিল থেকে যেই রো গুলো আমাদের দেয়া জয়েন্ট কন্ডিশন মিট করছে না তাদেরকেও ইনক্লুড করতে বেসিক্যালি, রাইট? সো রাইট আউটার জয়েন where order table is on the right hand side. সো অর্ডার টেবিল থেকে ওই রো গুলো রেজাল্টে ইনক্লুড হবে যেগুলো আমার কন্ডিশন মিট করছে না। The orders যাদের জন্য কাস্টমার আইডি নাই বা নাল তাদের জন্য তো আমি ম্যাচ পাবো না, বাট স্টিল তাদেরকে ইনক্লুড করা হয় because it's a right origin and order is on the right hand side. Right then. Moving on to the type of join operations that incorporate multiple tables at a time. So this time here, we are trying to generate a receipt or an invoice for order number, a given order number, any random order number, let's say. So যদি কখনো কোনো রিটেল শপে কোনো কিছু পারচেজ করা হয়ে থাকে, লাইক স্বপ্ন, আগোরা, এনি অফ দিস থিংস, দিস প্লেসেস, শপিং শেষে একটা রিসিট দেওয়া হয় আমাদেরকে, তাই না? ওই রিসিটে কিন্তু অনেকগুলো ইনফরমেশন থাকে। Not just that, for any e-commerce website as well, like let's say if you make purchases in online shopping website like Daraz or Amazon or anything like that, any e-commerce website basically, অর্ডার প্লেস করার পরে একটা ইনভয়েস বা একটা রিসিট জেনারেট করা হয় আমাদের জন্য, তাই না? সো ওই ইনভয়েস রিসিটে যা যা ইনফরমেশন থাকে ওই ইনফরমেশনটা আমার ইউজারের জন্য জেনারেট করে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে কিন্তু আলটিমেটলি জয়েন অপারেশন পারফর্ম করতে হবে। চিন্তা করে দেখো, কেন কি ইন আ রিসিট কি কি ইনফরমেশন থাকে? কাস্টমারের আইডি নাম থাকতে পারে, রাইট? কাস্টমার আইডি নামের সাথে অর্ডার আইডি, ডেট, এই জিনিসগুলো থাকতে পারে। বাট দ্য থিং ইজ কাস্টমারের নাম, অর্ডার ইনফো একই জায়গায় তো থাকবে না। উই জাস্ট স সো আমার যদি ইনভয়েসে কাস্টমার আইডি আর নাম রিটার্ন করা লাগে, দেন উই নিড টু রিটার্ন দ্যাট কাস্টমার আইডি and name from the customer table. Then ওই সেম ইনভয়েসে আমার অর্ডারের ডেট থাকে, রাইট? অর্ডারের ডেট থাকে, and I also need the link যে the order was placed by this customer. যে ইনভয়েসটা জেনারেট করছি এটা কত নাম্বার অর্ডারের জন্য জেনারেট করছি, ওটা কোন ডেটে প্লেস করা হয়েছে, and ওই অর্ডারটা was placed by which customer. I need all of that information, right? For that we need to go to the order table. That's not all. রিসিটে কিন্তু প্রোডাক্টের লিস্টটাও থাকে, যে কি কি প্রোডাক্ট পারচেজ করা হয়েছে, প্রোডাক্টগুলোর নাম কি, প্রাইস কি, কত কোয়ান্টিটিতে পারচেজ করা হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল প্রাইস, এইসব ইনফরমেশন থাকে। সেই প্রোডাক্টের ইনফরমেশন যদি আমার জানা লাগে যে অর্ডারে কি প্রোডাক্ট পারচেজ করা হয়েছে, ওটার জন্য আমার কোথায় যেতে হবে? Product table. Okay, so let's see what the product table looks like. So this is our product table, yeah? So as we can see, product table এ আমি প্রোডাক্টের নামটা পাচ্ছি যেটা আমার ইনভয়েসে দেখানো লাগবে, কারেক্ট? আমার প্রাইসটাও আছে যেটা আমার ইনভয়েসে দেখানো লাগবে। But is the product table enough, guys? No. No.
Why not? We need customer information as well. Yeah, customer information এর জন্য ধরো কাস্টমার টেবিলে গেলাম, তারপরে কোন অর্ডার প্লেস করা হয়েছে এবং এই অর্ডারের ডেট কত এবং এই অর্ডারটা প্লেস করেছে which customer, ওটার জন্য আমার যাওয়া লাগবে অর্ডার টেবিলে to get the ID of the order, the date of the order, and to find out this certain order number 1006 was placed by which customer, এটা জানার জন্য আমার অর্ডার টেবিলে যাওয়া লাগবে। এখানে আমি কাস্টমার নাম্বার 2 যখন পেলাম, এই কাস্টমার নাম্বার 2 ইউজ করে I can go to the customer table and find out okay customer number 2 তার নাম কি and so on. Yeah, and then you guys are saying I need the product table as well. So yes, product table এ গেলাম to get the name of the product and the price of the product. But এই তিনটা table, customer order product, এই তিনটা table থেকে data fetch করলে is that enough or not? That's my question. I mean, we seem to have most of the information. No, see, like, understand one thing here. একটা জিনিস আমরা কমন একটা জিনিস এটা আমরা ভুলে যাই যে আচ্ছা ঠিক আছে প্রোডাক্টের নাম আর প্রাইস না আমি প্রোডাক্ট টেবিল থেকে পাবো, শিওর, বাট how do you know which specific products were purchased for a certain order? যেমন কি অর্ডার টেবিলে গেলে আমি অর্ডার নাম্বার 1006 was placed by customer number 2 এই ইনফরমেশনটা পেয়ে যাচ্ছি, রাইট? That's how I can tie in customer number 2's information with this order. Customer number 2K value furniture. But can customer number 2K niye assechi? Why customer number 2 specifically? Because if you go to the order table, we know that okay, order number 1006 was placed by customer number 2, right? So similarly, order number 1006 specifically order number 1006 কি product purchase করা হয়েছে ওটা তো আমার জানা লাগবে, তাই না? I cannot just show random products in the invoice, can I? I need to know a specific order কোন product purchase করা হয়েছে. Does that make sense? Yes, ma'am. But for that, I need that link somewhere. It's not here, right? Product table, as you can see, there's no order information. Product table order কোনো information নাই. Order table product এর কোনো information নাই. আর customer table তো অবশ্যই নেই। তাহলে কোথায় যেতে পারি? We need the link. Order line. Order line. So if you remember from past classes, we have this order line table. The order line table এর ভিতরে we have a link between the order ID and product ID. So see, just because we need the name of the product and the price of the product, directly product table এ গেলে হবে না. When you want to join the tables, you have to be careful about these things. You have to find a way to link the tables. কাস্টমার টেবিলকে অর্ডারের সাথে লিংক করা সম্ভব, অবশ্যই আমরা এটা অলরেডি দেখে ফেলেছি। কাস্টমার আইডি ইউজ করে we can link order table and customer table together. But order table কে বা কাস্টমার টেবিলকে ডিরেক্টলি প্রোডাক্ট টেবিলের সাথে লিংক করা সম্ভব? নো, প্রোডাক্ট টেবিলের সাথে কাস্টমার বা অর্ডার টেবিলের কোনো লিংক নাই। There is no foreign key primary key reference between these tables. So you have to think about that one table which will connect the order table or the order ID with the product ID. And for that, we need the order line table. Product information and product table থেকে পাবো, but specifically which products were purchased for order number 1006 ওই ইনফরমেশনটা আমার যদি জানা লাগে ওটা আমার order line table থেকে নিতে হবে. So that's why we need the order line table as well to link order and product together. Otherwise, product এর সাথে কোনো link নেই তো, okay? And also, in this table, see, we have the order quantity column. So আমার তো এটাও লাগতো যে okay, fine, order number 1006 these products were purchased, but কত কোয়ান্টিটিতে purchase করা হয়েছে, because the quantity has to be multiplied with the price, no? So I need, in total, to generate this invoice, I need actually 4 tables in total. I need 4 tables. These 4 tables. Order number 1006 এর invoice generate করতে বলেছে, okay. 1006 এর জন্য which one was the customer? 1006 এর order টা place করেছে কোন customer? ওই information আমি order table থেকে পাবো.
Then OID use করে from the customer table, I'll find out, okay, what is the name of the customer and so on. The rest of the information of the customer, I can find out from the customer table. And also, a order ID টা use করে 1006, a order ID টা use করে I can go to the order line table. Order ID 1006 এর against which products were purchased. ওই list টা, the list of the products for specifically order number 1006, I can get that in the order line table. Also the quantity of the products. And then যে প্রোডাক্টগুলো পারচেজ করা হয়েছে ওই প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের নাম আর প্রাইস লাগবে, ওটা আমি প্রোডাক্ট টেবিলে গিয়ে সার্চ করতে পারবো। সো আই নিড দিস 4 tables. ওকে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ফর এভরিওয়ান? Yes, miss. ওকে, সো আমাদের জয়েন্ট অপারেশনের জন্য তাহলে জয়েন্ট কন্ডিশনের নাম্বারস ও কোয়ান্টিটিও বাড়বে। প্রিভিয়াসলি আমরা যখন কাস্টমার এন্ড অর্ডার টেবিলকে জয়েন করছিলাম, when we were joining 2 tables, how many joint conditions did we need? 1. Just one. This time we are trying to join 4 tables. So we will need to write 3 3. joint conditions. So basically, if you want to join n number of tables, you need to write n minus 1 number of joint conditions. Okay. N number of tables join করার জন্য n minus 1 number of joint conditions লিখতে হবে। Obviously, যতগুলো টেবিল জয়েন করব তার থেকে একটা কম জয়েন্ট কন্ডিশন। সো এখানেও সেম জিনিস, 3টা জয়েন্ট কন্ডিশন লেখা লাগবে। এন্ড জয়েন্ট কন্ডিশন ফর্ম করা is not something very complex. You just take a look at the schema দেখে find out where is the foreign key primary key reference, where is the foreign key primary key link. Just look for the common point. What do they have in common? Customer order কে জয়েন করা সম্ভব because they have customer ID in common. Order line কে জয়েন করা সম্ভব because they have order ID in common. Order line and product কে জয়েন করা সম্ভব because they have product ID in common. That is your common point. So that's what we do here. From clause এ 4টা টেবিল লিস্ট করলাম, list of 4 tables in the from clause, and in the where clause just use that common point to form your joint conditions. Customer কে and order কে জয়েন করা যাবে using customer ID. Order line and order কে জয়েন করা যাবে using order ID. As you can see, o.order ID equals ol.order ID. That is order table order ID, order line এর order ID কে আমরা ম্যাচ করছি। And then finally product table or order line table কে জয়েন করা সম্ভব using product ID. So ol.product ID equals to p.product ID. That is ol মানে order line table এর product ID আর product table product ID ম্যাচ করে জয়েন করছি। And the joint conditions, we combine them always using the and operator. And boolean operator দিয়ে joint condition গুলোকে combine করি সবসময় আমরা, যেহেতু সবগুলো joint condition apply করাটা mandatory. Since we are joining these 4 tables, the 3 joint conditions, applying all 3 of them is mandatory. That is, all 3 conditions must be fulfilled. And for that, and operator will do that job for us, because and is ensure করে তাই না যে সবগুলো কন্ডিশন যাতে অ্যাপ্লাই করা হয় বা সবগুলো কন্ডিশন যাতে ট্রু হয়। সো and operator দিয়ে আমরা সবসময় জয়েন্ট কন্ডিশন গুলোকে কম্বাইন করব। And finally, লাস্ট আরেকটা এক্সট্রা কন্ডিশন বসাতে হবে আমাদের এখানে, বিকজ আমাদেরকে বলেছে শুধুমাত্র অর্ডার নাম্বার 1006 এর জন্য ইনভয়েসটা জেনারেট করতে, নট ফর অল অর্ডার্স। সো ওটার জন্য আমার যে কন্ডিশনটা ওটা আমি বসাই দিলাম and order ID equals 1006. So that's an extra condition because they want only for 1006. And notice this time order ID mention করার সময় আমার কিন্তু টেবিল রেফারেন্স দেয়া লাগছে। প্রিভিয়াসলি আমাদের আগের এক্সাম্পল গুলোতে শুধুমাত্র কাস্টমার আইডির জন্য টেবিল রেফারেন্স দেয়া লাগতো, অর্ডার আইডির জন্য কিন্তু টেবিল রেফারেন্স দেয়া লাগেনি। আগের এক্সাম্পল গুলোতে অর্ডার আইডির জন্য আমার টেবিল রেফারেন্স দেয়া লাগেনি। কেন লাগেনি? বিকজ এর আগে জয়েন গুলোতে অর্ডার আইডি ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন only and only one place. Customer ID was present in both places. So ওই জন্য, not to confuse the VMS, we had to mention the table reference for customer ID. But order ID জন্য table reference দেয়া লাগেনি because order ID তো শুধুমাত্র একটা ছিল। But now that we are joining 4 tables together, order ID is also present in 2 tables at a time. So now order ID জন্য table reference দেয়া লাগবে। Not just for that, actually, we also have to mention the table reference for product ID as well, because product ID is present in 2 places as well. So যখনই এরকম multiple tables জয়েন করা লাগবে, অনেকগুলো টেবিল একসাথে চলে আসবে, তখন we have to be careful about these things. The columns that are repeated, whose names are repeated across multiple tables, for those columns we must mention the table reference. Please remember that. Right, any questions regarding this example? Ma'am, Yes. মিস যখন আমরা হচ্ছে 2টা টেবিল জয়েন করছি তখনও তো এটা দিলে প্রবলেম নেই, টেবিল রেফারেন্স।
দুইটা টেবিল মানে এর আগের এক্সাম্পল গুলোতে তুমি যদি অর্ডার আইডি না বলে বলতা ও ডট অর্ডার আইডি বা অর্ডার আন্ডারস্কোর টি ডট অর্ডার আইডি, এটার কথা বলছো? যেখানে যদি আমি বলতাম ও ডট অর্ডার আইডি, ইয়েস। So there is nothing wrong with that if you mention the table reference o dot order id এই ক্ষেত্রে, অথবা এই ক্ষেত্রে order underscore t dot order id যদি বলে দিতা তাহলে কোনো প্রবলেম নাই, but that would have been unnecessary, দরকার হতো না আর কি, but প্রবলেমও নাই, প্রবলেম নাই but ম্যান্ডেটরিও না for order id, but এখানে ম্যান্ডেটরি order id জন্য table reference. That's it. Any other questions? ওকে, এই যে এই সেম কমান্ডটা আমার যদি ইনার জয়েন দিয়ে করা লাগতো, মানে এখনো ইনার জয়েন অপারেশনই হচ্ছে, বাট আমরা তো স্পেসিফিক্যালি ইনার জয়েন কমান্ডটা এখানে ইউজ করছি না, তাই না? বাট যদি আমার ইনার জয়েন ইউজ করে এই কমান্ডটা ফর্ম করা লাগতো, তখন কিভাবে পুরা সিনট্যাক্সটা চেঞ্জ হতো বলো তো? ফার্স্ট অফ where অল, এর জায়গায় on ইউজ হইতো। এক্স্যাক্টলি, ওয়্যার ক্লজের জায়গায় ফার্স্ট অফ অল অন ক্লজে আমার কন্ডিশন বসানো লাগতো, এন্ড অলসো দ্যাটস Inner নট অল, join keyword inner join Inner join. হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, কমার পরিবর্তে ইনার জয়েন আসতো, এন্ড অলসো প্রত্যেকটা ইনার জয়েনের সাথে অন গুলো কিন্তু আলাদা আলাদা রাখা লাগতো। So let me show you an example of this using the inner join command, so that in future if you have to perform such types of join operations involving so many tables together, you can do that as well. So right, so আমরা করতে চাচ্ছি inner join, right? Inner join. So inner join করলে দুটা টেবিলকে জয়েন করলে this is what we get. কাস্টমার আইডি দুটোটা লাগছে না, আচ্ছা আমি আপাতত অলই রিটার্ন করি। দুটো টেবিল জয়েন করতে গেলে this is what we get, all the information from order table and customer table both together. Yeah, আচ্ছা কাস্টমার টেবিলকে না হয় আমরা লেফট সাইডে রাখি, যেহেতু এখন ইনার জয়েন it doesn't really matter anymore. রাইট, সো এই যে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, আমার কাস্টমার টেবিল আর অর্ডার টেবিলকে জয়েন করার জন্য যে অন ক্লজটা, এটা এই ইনার জয়েনের সাথে আছে, রাইট? দেন নেক্সট যে ইনার জয়েনটা, ওটার সাথে যে জয়েন কন্ডিশনটা অন ক্লজ যেটা, ওটা ওই ইনার জয়েনের সাথেই রাখতে হবে। বাট এখানেও আরেকটা ট্রিকি পার্ট আছে। ক্যান উই গো স্ট্রেট টু দ্য প্রোডাক্ট টেবিল নাও? Can we do this? Inner join product table straight to the product table? No, we can't. Because so far আমাদের কাছে আছে কি কি টেবিল? কাস্টমার এন্ড অর্ডার টেবিল, রাইট? কাস্টমার বা অর্ডার টেবিলের সাথে প্রোডাক্টের কোনো কিছু কমন আছে? Does product table have anything in common with the customer table or the order table? নো। No, you just saw that আমাদের প্রোডাক্ট টেবিলের ভিতরে অর্ডার বা কাস্টমারের কিছু নাই, আবার অর্ডার টেবিলের ভিতরেও প্রোডাক্টের কিছু নাই, কাস্টমার টেবিলেও প্রোডাক্টের কিছু নাই। প্রোডাক্ট আর অর্ডারকে লিংক করা লাগলে, প্রোডাক্ট টেবিলকে আমাদের যদি টাইম করা লাগে, আই needed to have gone to the order line table. Order line table গেলে প্রোডাক্টের সাথে কানেক্ট করা যাবে, বাট অর্ডার লাইন টেবিল তো আমরা এখনো এখানে ইনক্লুড করিনি। সোফার আছে আমার কাছে কাস্টমার এন্ড অর্ডার, সো এদের সাথে আমি চাইলেই প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করতে পারবো না, বিকজ তুমি যখন এখানে এই যে প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করতে গিয়ে যখন অন ক্লজটা লিখতে যাবা, অন ক্লজে তুমি কি লিখবা? প্রোডাক্ট টেবিলকে তো এদের সাথে জয়েন করার জন্য তোমার কোনো কমন লিংক নাই, এখানে তো অন ক্লজে কি লিখবা? সো সি নেক্সট, you cannot join the product table. Yeah, so in the comma syntax আমরা র্যান্ডম একটা ওয়েতে টেবিল গুলোকে লিস্ট করে দিলেই হয়, তাই না? বাট ইনার জয়েনের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনার জয়েন ফলোজ আ ফিক্সড স্ট্রাকচার, ইনার জয়েন ইজ মোর স্ট্রাকচার্ড। সো এখানে
যেন তেন ভাবে টেবিলগুলোকে অর্গানাইজ করা যাবে না। So if I want to join another table, it must be the order line table next. Next আমার জয়েন করতে হবে order line table কেই। কারণ কি order line table কে জয়েন করতে গেলে order line table এর সাথে order table এ something is there, something they have in common is order ID. Order ID, they have that in common between order table and order line table. So I can do this now. O dot order ID equals to OL dot order ID. এটা আমি এখন করতে পারবো if I join the order line table. Whereas product table কে join করতে গেলে কোনো join condition লিখতে পারতাম না। Oh, by the way, এখানে on clause লিখে। Yeah. So yeah. Shouldn't Any it be questions after regarding this OL? part? Shouldn't the on be after OL? Oh, yes, it should be after OL. My bad. Thank you for pointing that out. Yes, it should be after OL. Yes. So, next আমরা জয়েন করতে পারবো order line table কি, and then order line table কে জয়েন করার জন্য যে on clause ওটা order line table inner join এর সাথে আলাদাভাবে রেখে দিতে হবে। Okay? Now that we have joined the order line table, now we can go ahead and join the product table as well. এখন আমি গিয়ে product table কে জয়েন করতে পারি চাইলে। Yeah? Because now I can say that, okay, OL dot product ID equals P dot product ID. এখন আমি চাইলে এটা বলতে পারি। How that works. So see, when you use inner join, your command has to follow a specific structure. That is exactly also why inner join is more readable. Readability দিক থেকে inner join is better. Efficiency দিক থেকেও better. And also, in terms of command restriction, that is ভুল কিছু out of nowhere just execute করে একটা result দিয়ে দিবে না। ভুল কোনো কিছু করে থাকলে error return করবে। এগুলো দিক থেকেও inner join is safeguard better. Yeah, that's why inner join is preferred overall. Because if you use the comma syntax, যে কোনো random order এ table গুলোকে list করে আমি where clause এর condition দিয়ে দিলেই হয়। So if you know what you're doing and you have there's a very slim chance of you making a mistake, then yes, that command is faster to write. However, for majority of the other reasonings, like readability, like efficiency, or like in terms of a better command structure as well, inner join is better. As you can see, inner join এ হচ্ছে একটা fixed structure follow করা লাগে, কোনটার পরে কোনটা দিচ্ছি, that's important, এবং প্রত্যেকটা inner join এর সাথে on clause আলাদা করে দেয়া, just randomly সব একসাথে বসালে হবে না। And then finally, if you have any extra condition outside of the join conditions, যেমন কি আমার এখানে বলেছিল শুধুমাত্র order number 1006 এর জন্য এই ডেটাটা জেনারেট করতে, ওই কন্ডিশনটা আমি যে দিব কোথায়, ওই কন্ডিশনটা দিব আমি where clause এ। O dot order ID equals 1006. So join condition এর বাইরের কন্ডিশন গুলো where clause এ যাবে, আর join condition গুলো প্রত্যেকটা inner join এর সাথে আলাদা আলাদা on clause এ যাবে। So if you're asked to return a certain result, but you must use the inner join command in that case, তখন কিন্তু এই structure follow করা লাগবে, right? Please keep that in mind. We will get the same result ultimately, yeah, সব table join করে একই রেজাল্টই পাবো, but the syntax is quite different. The order of the clauses is a little bit more structured when it comes to inner join. Right, any questions? Okay. মিস, Yes. এইখানে যখন could you please go to the SQL command? Sure. হ্যাঁ, এখানে যখন আমরা প্রোডাক্ট টেবিলটা করছি, বেসিক্যালি আই এম হিয়ার কম্পেয়ারিং ইট উইথ দ্য প্রিভিয়াস টেবিল ফর লাইক অর্ডার লাইন টেবিল। প্রোডাক্ট টেবিলটাকে জয়েন করছি যখন, প্রিভিয়াস টেবিল নাকি তার আগের টেবিল, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। মোট কথা হচ্ছে গিয়ে প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করার জন্য আমার যে এই যে কন্ডিশনটা ফর্ম করা লাগবে, এই যে এখানে তো আমার এই প্রোডাক্ট আইডিটাকে লাগতো, তাই না? হ্যাঁ। বাট এই প্রোডাক্ট আইডিটা তো আমার আগের অর্ডার লাইনের আগের টেবিলগুলোতে ছিল না, এই যে এই টেবিলগুলোতে নাই, এই টেবিলগুলোতে তো প্রোডাক্ট আইডি নাই। তাহলে আমি প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করব কোন কন্ডিশনের ভিত্তিতে? এটা তো করতে পারবো। সো সিম্পলি বিকজ অফ দ্যাট, যে প্রোডাক্ট টেবিলকে এই যে থার্ডে এসে, সরি ফোর্থে এসে, ফোর্থ পজিশনে এসে প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করা লেগেছে,
কারণ কি প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করার আগে আমার তো অর্ডার লাইন টেবিলকে জয়েন করে ফেলা লাগতো। বিষয়টা কিন্তু এমন না যে প্রোডাক্টের ইমিডিয়েট আগে অর্ডার লাইন হতে হবে, ঠিক আছে? বিষয়টা এমন না। অর্ডার লাইন হচ্ছে গিয়ে অর্ডার লাইনের পরে ধরো হচ্ছে কি আমি এখানে ইনার জয়েন দিয়ে আরো হাবি জাবি কিছু একটা জয়েন করলাম, হোয়াটএভার, ফাইন, নো প্রবলেম। হ্যাঁ, এখন এটা হলেও কোনো প্রবলেম না। আই গট বাট বিষয়টা হচ্ছে কি বিষয়টা হচ্ছে কি যে প্রোডাক্ট টেবিলকে জয়েন করার জন্য আমার যে প্রোডাক্ট আইডিটা লাগবে, এই প্রোডাক্ট আইডিটা লাগবে, এইটা আগের টেবিলগুলোতে আছে কিনা। যদি অর্ডার লাইনকে জয়েন না করি তাহলে তো এদের মাঝে এই যে কাস্টমার অর্ডারের ভিতরে তো হচ্ছে গিয়ে কাস্টমার অর্ডার, এদের মাঝে তো হচ্ছে কোনো প্রোডাক্ট আইডি নাই। নাও দ্যাট ইউ হ্যাভ জয়েন দ্য অর্ডার লাইন টেবল, নাও যে কোনো পয়েন্টে চাইলে আমি এখন প্রোডাক্ট টেবিলকেও জয়েন করতে পারি। বুঝাতে পেরেছি বিষয়টা? ইয়েস ম্যাম। Any other questions? ম্যাম ইনার জয়েন গুলোর পরে কমা দিতে হয়, মানে এক একটা ইনার জয়েন কে আলাদা করার জন্য? কমা দিয়েছি এখানে? না, ওইটি জিজ্ঞেস করতেছি। না, এখানে কমা দেই নাই, মানে কমা সিনট্যাক্সে নাই। কমা যদি এখানে ইনফ্যাক্ট দেই তাহলে আমাকে সিনট্যাক্স এরর থ্রো করবে। Okay. কমা সিনট্যাক্স তো আলাদা, ইনার জয়েনে কোনো কমা থাকবে না। Okay. Anything else? আচ্ছা, এখানে একটা কমন মিস্টেক যেটা আমরা এখানে একটা কমন মিস্টেক যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা কেন জানি এক্সপেক্ট করি যে এই যে সেকেন্ড ইনার জয়েন, থার্ড ইনার জয়েন যেগুলো আছে এগুলো লেফট হ্যান্ড সাইডে মেবি কোন একটা টেবিল থাকবে, ঠিক আছে? এই কারণে যেটা অনেক সময় করো তোমরা যে এখানে জোর করে আবার আরেকটা টেবিল নিয়ে আসো, যে ধরো এখানে হচ্ছে গিয়ে জোর করে ইউসে ওকে অর্ডার টেবিল থাকবে বা সামথিং লাইক দ্যাট, এরকম কিছু একটা দিয়ে দিলা। দ্যাটস রং, রাইট? ইফ ইউ ডু দ্যাট, দ্যাটস রং, বিকজ ইউ সি এই সেকেন্ড ইনার জয়েনের লেফট সাইডে কিন্তু অলরেডি একটা টেবিল অ্যাকচুয়ালি আছে। There is a table to the left of the inner join command, the second inner join command, which is the customer and ordered joint table. So basically the idea is that a second inner joiner left hand side you have the customer and order join table. Customer order table জয়েন করার পরে যে জয়েন টেবিলটা আমি পাচ্ছি ওটার সাথেই আমি অর্ডার লাইনকে ইনার জয়েন করছি। দেন অর্ডার লাইনকেও নিয়ে তিনোটা টেবিল, কাস্টমার অর্ডার, অর্ডার লাইন, তিনোটাকে জয়েন করার পরে তিনোটার যে জয়েন টেবিল পাচ্ছি ওটার সাথে আমি ইনার জয়েন করছি প্রোডাক্ট টেবিলকে। দ্যাটস দ্য আইডিয়া, ইয়া? সো এই যে এই ইনার জয়েন গুলো লেফট হ্যান্ড সাইডে আলাদা করে কোনো টেবিল যদি দাও, দ্যাটস অ্যাকচুয়ালি রং, বিকজ দেয়ার ইজ অলরেডি আ টেবিল। কাস্টমার অর্ডারকে জয়েন করার পরে আমরা যে ইন্টারমিডিয়েট জয়েন টেবিলটা পেলাম ওটার সাথে আমি অর্ডার লাইনকে ইনার জয়েন করছি। দেন অর্ডার লাইনকে নিয়ে এই তিনোটা টেবিলকে কম্বাইন করে যে ইনার জয়েন এই তিনোটা টেবিল কম্বাইন করার পরে যে ইন্টারমিডিয়েট জয়েন টেবিলটা পেলাম ওটার সাথে প্রোডাক্টকে জয়েন করছি। দ্যাটস দ্য আইডিয়া, অলরাইট? সো প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কনসেপ্ট সো দ্যাট you don't make those mistakes when you have to write these commands on your own. Yeah? Okay. Moving on then. So that's your complex join operation involving multiple tables. Please remember you would have to do these types of join operations over and over again for majority of your SQL problems that you have to solve in the final exam. Moving on. Self-join operation. এটা আমরা already last class cover করেছিলাম। Self-join operation আজকে আর cover করবো না আমি। Self-join operation actually online class cover করাটা it's quite tricky because এটা বুঝানোর জন্য I have to draw the tables and whatnot on the board. Nonetheless, self-join is extremely important for you to understand. So, having said that, এমন কেউ যদি থেকে থাকো যে হচ্ছে গিয়ে for whatever reason সানডে ক্লাসটা মিস করেছো অথবা সানডে ক্লাসে এসে ঘুমায় গেছো অথবা সানডে ক্লাসে হচ্ছে গিয়ে কি পড়াইছি কিছু বুঝো নাই, feel free to let me know during my consultation hour tomorrow at 10:30 a.m. in the morning or at 6 p.m. tomorrow. Feel free to let me know. Or jodi Sunday te next week Sunday te aste chao next week Sunday te to ami university te thakboi. After 11:30 I will be available for consultation. Please make sure that you understand the concept of self-join. Self-join operation এখানে কোনো নতুন কোনো কমান্ড নাই। Syntactically it's the same thing as you've studied so far. Inner join দিয়ে এই কাজটা করি, as you can see কমা দিয়ে লিস্ট করা হয়েছে, অথবা যদি ইনার জয়েন কমান্ড ইউজ করতাম স্পেসিফিক্যালি ইনার জয়েন কমান্ড ইউজ করতাম। নো নিউ commands are used here, but logically, conceptually, this is quite different and tricky. Yeah.
সো সেলফ জয়েনটা নিজেরা ট্রাই করো, পাবজের উপর ট্রাই করো। পাবজে এমপ্লয়ি টেবলে সেলফ জয়েনের জন্য 2টা সেলফ রেফারেন্স আছে, তো ওগুলো ট্রাই করো। যদি বুঝতে ডিফিকাল্ট হয়, প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ লেট মি নো অ্যান্ড ইউ ক্লিয়ার দিস আউট। Yeah. Okay. That is not the end of the lecture. I hope you understand. কোনটাতে? সেলফ জয়েন। সেলফ জয়েন তো অনলাইনে। ওকে, I'll give it a shot. Go ahead. বলো কোথায় প্রবলেম ছিল? Miss, actually I missed the Sunday class. Wow. Super. Okay, Okay. I'll come to inshallah tomorrow. Make sure you do that. Make sure you আচ্ছা কালকে, by the way, সেলফ জয়েন যদি মিস করে থাকো, বাকি যে 3টা সেকশন আছে ওদের ওখানে কিন্তু সেলফ জয়েন কভার করা হয়নি এখনো। So if any of you attend any of the lectures tomorrow, you will get self join tomorrow. Yeah. So কালকে সকাল 8টা বা 11:20 বা 4:20 এই 3টার যে কোনো একটা লেকচার অ্যাটেন্ড করলে you will see self join covered in those lectures. So feel free to do that. গিয়েছিলাম বাট আনফরচুনেটলি ক্লাস ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ সরি, হ্যাঁ I had to cancel the class yesterday. I'm sorry. But কালকে হচ্ছে গিয়ে তো অবশ্যই ক্লাস হবে, and আগামী কালকে হচ্ছে গিয়ে you will be able to get self join covered if you attend the lectures. আর যদি lecture time কারোর জন্য প্রবলেম হয়, consultation hour আসতে পারো, I'll gladly go over self join again with you. But self joinটা in person বুঝতে আসলে better instead of online. Okay, miss, inshallah. When was the time for the class tomorrow? There's one at 8 a.m., there's one at 11:20, one at 4:20. Thank you. Right then. So what I'll do instead now is move on to another topic. Yeah. Within our advanced SQL category. However, these new stuff, you have partly seen the use of this technique in the past. Subquery technique. Subquery technique actually আমরা আগে দেখেছি। আমরা সাবকোয়েরি প্লেস করেছিলাম ফ্রম ক্লজের ভিতরে। আজকে দেখবা সাবকোয়েরি ওয়্যার ক্লজেও প্লেস করা যেতে পারে বা হ্যাভিং ক্লজেও প্লেস করা যেতে পারে। সাবকোয়েরি বলতে বেসিক্যালি কি বোঝানো হচ্ছে? A query within another query. একটা কোয়েরির ভিতরে যদি আমরা একটা ইনার কোয়েরি রাখি, that's basically the subquery technique. We have done that. If you remember in the derived table technique, when we covered the derived table technique, from clauseর ভিতরে একটা ইনার কোয়েরি রেখেছিলাম। Also, we looked at an example of an update operation. Update operation একটা example দেখেছিলাম যেখানে আমরা where clauseর ভিতরে এরকম অনেক nested inner queries রেখেছিলাম। That is also the subquery technique, by the way. Subquery technique actually আমাদের cover করা হয়ে গেছে। But nonetheless, we will go over some examples today. Since you have now seen all the different types of join operations necessary for you, now you can take a look at the subquery approach as well and see the contrast between the two. Yeah. So this is what we were doing in our join operation, right? So আমাদেরকে যদি বলা হতো যে say what is the name and the address of the customer who placed order number 1008, তখন আমার কি করা লাগতো? নেম এন্ড অ্যাড্রেস, কাস্টমারের নাম এর অ্যাড্রেস, এই দুটো ইনফরমেশন আমি কোথায় পাবো বলো তো? কোন টেবিলে পাবো? কাস্টমার টেবিলে। বাট আমাকে তো র্যান্ডম কোনো কাস্টমারের নাম আর অ্যাড্রেস চাওয়া হয়নি, আমার থেকে চাওয়া হয়েছে দ্য নেম এন্ড অ্যাড্রেস অফ দ্য কাস্টমার হু প্লেসড অর্ডার নাম্বার 1008. সো কাস্টমার টেবিলে তো অর্ডার ইনফরমেশন নাই। সো 1008 নাম্বার অর্ডারটা কোন কাস্টমার প্লেস করেছে, 1008 নাম্বার অর্ডারটা কোন কাস্টমার প্লেস করেছে, এই ইনফরমেশন যদি আমার জানা লাগে, তখন আমার যেতে হবে অর্ডার টেবিল। অর্ডার টেবিল। তখন আমার অর্ডার টেবিলে যাওয়া লাগবে। অর্ডার টেবিলে গিয়ে আমার দেখা লাগবে অর্ডার নাম্বার 1008 was placed by which customer? Customer number 12. But then কাস্টমার নাম্বার 12 পেলাম, ভালো কথা, কাস্টমারের নাম আর অ্যাড্রেস তো আর এখানে পাবো না। So basically I need both tables, right? So order table গিয়ে দেখা লাগবে 1008 was placed by which customer? Customer number 12. Then customer table গিয়ে দেখা লাগবে customer number 12, এই কাস্টমারের নাম আর অ্যাড্রেস কি ওটা জানা লাগবে কাস্টমার টেবিল থেকে। So that's why we had to end up performing the join operation, customer order table কে join করা লেগেছে। আর দুটো টেবিলকে জয়েন করছি মানে একটা জয়েন কন্ডিশন লেখা লাগবে,
based on the foreign key primary key references they have, customer ID use করে দুটাকে জয়েন করলাম, and then একটা condition বসাই দিলাম order ID equals to 1008, শুধুমাত্র এই order এর জন্য information চাচ্ছি, so we get the result. Okay, any questions regarding this little command here using the join operation? No. Okay, so a same result টা পাওয়া যাবে using another technique, the subquery technique. Subquery technique, যে টেকনিকটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ওই যে আপডেট কমান্ড নিয়ে যখন কাজ করছিলাম, একটা কমপ্লেক্স আপডেট অপারেশনের এক্সাম্পলে আমরা দেখেছিলাম এই সাবকোয়েরি টেকনিকটা। সো হোয়াট উই উড ডু দেয়ার ইজ, আমাকে বলেছে মানে ফাইনাল রেজাল্টে কি চেয়েছে আমার থেকে, নাম আর অ্যাড্রেস। What are we asked to return? We are asked to return only the name and address. Name and address return করতে হবে। That is আমার রেজাল্টে নেম এন্ড অ্যাড্রেস যদি লাগে তাহলে কাস্টমার টেবিল থেকে আমি নাম আর অ্যাড্রেস পেয়ে যাব। The problem is এই যে 1008 অর্ডারের কাস্টমার যে লাগবে, এই ইনফরমেশন তো কাস্টমার টেবিলে পাবো। So what we can do is in the where clause we can place an inner query. সেপারেট একটা ইনার কোয়েরি রাখতে পারি, এটাকে আমরা ইনার কোয়েরি বলি। অ্যাজ ইউ ক্যান সি প্যারেন্থিসিস এর ভিতরে একটা কোয়েরি দিয়ে দেয়া। এই কোয়েরিটা যদি আমরা ওয়্যার ক্লজের ভিতরে রাখি, instead of executing the entire command as a whole, the DBMS will first execute this inner query because parenthesis comes first. So parenthesis এর কারণে এই inner queryটাকে সে আগে এক্সিকিউট করবে। এই inner queryটাকে এক্সিকিউট করে it will get the result of this inner query, and it will use the result of this inner query to execute the outer query then. So basically, the DBMS will execute this part first, independently, individually, এই পার্টটাকে সে আগে এক্সিকিউট করে নেবে। সো ইনার কোয়েরির ভিতরে যে পার্টটা ছিল এটাকে সে আগে এক্সিকিউট করে নেবে। আগে এক্সিকিউট করলে কি হচ্ছে, we will get এই যে from the order table where order ID equals to 1008, for that order ID what is the customer ID, we will get that information. Customer number 12 they পেয়ে গেল। Now if I place the rest of the query here, এখন যদি আমি এই যে বাকি কোয়েরিটুকু এখানে নিয়ে আসি, so what's going to happen is এই যে এই ইনার কোয়েরিটার রেজাল্টই তো হচ্ছে কাস্টমার নাম্বার 12, তাই না? সো এই ইনার কোয়েরিটা আগে এক্সিকিউট হয়ে যাওয়ার কারণে এই ইনার কোয়েরিটার রেজাল্ট সে আগে ফেচ করে নেয়, এখানে 12 বসায় দিবে। 12 বসায় কাস্টমার টেবিলে গিয়ে সে সার্চ করবে, ওকে কোন রোতে গিয়ে মাই কাস্টমার আইডি ভ্যালু ইজ 12, দ্যাটস ইট, এন্ড দেন ওটাকে সে রিটার্ন করবে। এটা আবার একটু রিপিট করতে পারবেন? Sure, no problem. So basically, okay, this was our command, So এখানে যে inner query রেখে দিলাম, inner queryটা রাখলাম, inner queryটা তো parenthesis এর ভিতরে রেখেছি, তাই না? Parenthesis এর ভিতরে রাখার কারণে the DBMS will execute this inner query first. So basically, এই যে প্যারেন্থিসিসের ভিতরের পার্টটাকে সে সেপারেটলি আগে এক্সিকিউট করে নেবে। যেহেতু এই পার্টটা প্যারেন্থিসিসের ভিতরে ছিল, আগে এই পার্টটাকে সে এক্সিকিউট করে নেবে। এই পার্টটাকে যদি এক্সিকিউট করে, সে কি করছে, অর্ডার টেবিলে গিয়ে অর্ডার আইডি 1008 কোন রোতে আছে সেটা দেখছে। ফ্রম অর্ডার টেবল where order ID equals to 1008, it's looking for that specific row, right? So অর্ডার টেবিলে গিয়ে where 1008 এই রোটাকে পেলো। এই রো থেকে সে কি রিটার্ন করছে, সিলেক্ট ক্লজে কি রেখেছিলাম, কাস্টমার আইডি, তাহলে কাস্টমার আইডি রিটার্ন করবে ফর 1000। what is this? Oh, this is the order line table, sorry, my bad. 1008, so 1008 রোতে গিয়ে সে কাস্টমার আইডি ভ্যালুটা রিটার্ন করবে which is 12. So that's why we get this result, ইনার কোয়েরি থেকে এই রেজাল্টটা পাচ্ছি। and then আমার এই রেজাল্টটা ইউজ করে, ইনার কোয়েরির এই রেজাল্টটাকে ইউজ করে সে বাকি আউটার কোয়েরিটাকে এক্সিকিউট করবে। সো বেসিক্যালি ইনার কোয়েরি এক্সিকিউট হয়ে যাওয়ার পরে সে কি করবে, এই ইনার কোয়েরিটাকে রিপ্লেস করে দিবে উইথ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য ইনার কোয়েরি which is 12. মাত্র ইনার কোয়েরি রেজাল্টটা দেখলাম না 12, তো ইনার কোয়েরি রেজাল্টটা এখানে চলে আসবে।
তাহলে কাস্টমার টেবিলে গিয়ে কি করছে, কাস্টমার টেবিলে গিয়ে ইট উইল লুক ফর দ্য রো where customer ID equals to 12. এই 12টা কোথা থেকে পেলো, এই 12টা কোথা থেকে পেলো, এই যে ইনার কোয়েরিটা যে এক্সিকিউট হলো, ইনার কোয়েরিটার রেজাল্ট থেকে সে 12 পেলো। ওই 12টাকে নিয়ে এসে কাস্টমার টেবিলে গিয়ে দেখবে ওকে কোন রোতে কাস্টমার আইডি ভ্যালু ইজ 12 এন্ড দেন ওই অনুযায়ী কাস্টমার ইনফরমেশন রিটার্ন করবে। ইয়া, সো দ্যাটস হাউ দিস ওয়ার্কস। সো পুরো জিনিসটা যদি আমি একসাথে এক্সিকিউট করি, পুরো জিনিসটা যদি একত্রে এক্সিকিউট করি, then I will get the details of the customer. I will get the details of the customer who placed the order for order number 1008. Okay? সো একই জিনিস যেটা আমরা আগে জয়েন দিয়ে করছিলাম, ওই সেম জিনিসটাই বেসিক্যালি আমরা এখন সাবকোয়েরি টেকনিক দিয়ে করছি। জয়েন্ট টেকনিকে কি হচ্ছে, জয়েন্ট টেকনিকে আমার লজিকটা কি, জয়েন্ট টেকনিকে আমি কাস্টমার অর্ডার টেবিল দোনোটা টেবিলকে জয়েন করে ফেলছি, হেন্স all the information is available in one single place. কাস্টমার অর্ডার টেবিলকে জয়েন করার কারণে যেটা হচ্ছে কাস্টমার এন্ড অর্ডার দোনোটা টেবিলের ইনফরমেশন একটা সিঙ্গেল জায়গায় চলে আসতেছে, হেন্স জাস্ট 1008 দিয়ে সার্চ করে আমি কাস্টমার ইনফরমেশন রিটার্ন করলেই সব ইনফরমেশন পেয়ে যাচ্ছি। আর সাবকোয়েরি টেকনিকে কি করতেছি, সাবকোয়েরি টেকনিকে দোনোটা টেবিলকে জয়েন কিন্তু করছি না এখন, সব ইনফরমেশন এক জায়গায় এখন নাইও in the subquery technique, right? এটা সব ইনফরমেশন এক জায়গায় নিয়ে আসি ফর জয়েন্ট টেকনিক। জয়েন্ট টেকনিক হচ্ছে কাস্টমার এন্ড অর্ডার কে জয়েন করে I am getting all the customer and order information in one single place together. In the subquery technique, however, what we do is this is a subset approach. যে inner query একটা subset, inner query কি করতেছে, inner query আমাকে একটা subset রিটার্ন করছে, যে এই inner query অনুযায়ী একটা রেজাল্ট আসবে, we will get the result customer number 12. ওই কাস্টমার নাম্বার 12টাকে ইউজ করে দেন বাহিরে আমার আউটার সেট যেটা কাস্টমার টেবিলে যে সেট যেটা ওখানে গিয়ে কাস্টমার নাম্বার 12 দিয়ে সার্চ করে বাকি ইনফরমেশন রিটার্ন করছি। তো সাবকোয়েরি টেকনিকে ইটস লাইক আ সাবসেট অ্যাপ্রোচ, যে ইউ হ্যাভ দ্য কাস্টমার সেট, বাইরে আমার কাস্টমার সেটটা আছে, ভিতরে ইনার সেট যেটা সাবসেট যেটা, ওই সাবসেটে আমার কি আছে, সাবসেটে হচ্ছে গিয়ে অর্ডার নাম্বার 1008 এর জন্য যে কাস্টমারটা, ওই কাস্টমারের আইডি, ওই কাস্টমার আইডিটা ইউজ করে আমি কাস্টমার টেবিল থেকে এই জাস্ট সাবসেটের রেজাল্টটা রিটার্ন করছি। In the outer query you have the customer table, in the inner query what you have is just a subset of that entire customer table, inner query থেকে কি রিটার্ন করা হচ্ছে, কাস্টমার নাম্বার 12, ওই কাস্টমার নাম্বার 12 দিয়ে আমি জাস্ট কাস্টমার টেবিলে একটা সাবসেট রিটার্ন করছি। সো দুইটা অ্যাপ্রোচের ডিফারেন্সটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এখানে। রেজাল্ট কিন্তু আলটিমেটলি সেম, দিস উইল রিটার্ন দ্য রেজাল্ট উই আর লুকিং ফর, but and this will also return the result that we are looking for, but the two techniques, their logic, their approach, their concept is a bit different. Join all information we make them available in one single place, দোনোটা টেবিলকে জয়েন করে একই জায়গায় সবকিছু নিয়ে আসতেছি। এন্ড সাব কোয়েরিতে কি করছি, ইনার কোয়েরি দিয়ে আমি একটা সাবসেট নিয়ে আসতেছি, ইনার কোয়েরি ইউজ করে এই কাস্টমার আইডি নাম্বার 12টাকে নিয়ে আসলাম, কাস্টমার নাম্বার আইডি 12 থেকে আমি বাকি ইনফরমেশন, দ্যাট ইজ সাবসেট অ্যাপ্রোচ দিয়ে হচ্ছে কি বাকি ইনফরমেশন নিয়ে আসতেছি। রাইট, এনি কোয়েশ্চেনস রিগার্ডিং দ্য সাবকোয়েরি টেকনিক? It's very important for you to understand the difference in the philosophy of these two approaches. একই রেজাল্ট আনতেছে, বাট জয়েনের ফিলসফি আর সাবকোয়েরির ফিলসফি কিন্তু ডিফারেন্ট। It's very important for you to understand so that you can use the correct technique depending on what the query is asking for. Any questions? Okay. So now then, এই স্পেসিফিক কোয়েরিটার জন্য দোনোটা অ্যাপ্রোচ ইজ সুটেবল, রাইট? জয়েনও আমাকে রেজাল্টটা দিবে, সাবকোয়েরিও আমাকে রেজাল্টটা দিবে। তাহলে আমার এই যে দোনোটা টেকনিক যে বলছি বারবার বুঝা লাগবে, অ্যাপ্রোচটা বুঝা লাগবে, এটা কেন লাগবে? Because while for majority of the problems, what you can do with the join operation, you can do it with a subquery approach as well, and vice versa. But that's not always the case. That's not always the case. So for example, for this specific problem here, the subquery approach works. And the join approach works as well. But what if আমাকে যদি বলা হতো এই যে রেজাল্টে কাস্টমারের নাম, অ্যাড্রেস, হাবিজাবি এটার সাথে অর্ডার ডেটও রিটার্ন করতে,
যদি আমার কোয়েরিতে বলা হতো যে রিটার্ন দ্য নেম, অ্যাড্রেস অ্যান্ড দ্য অর্ডার ডেট ফর দ্য অর্ডার ফর অর্ডার নাম্বার 1008, তখন কি করতাম? তখন তো জয়েন দিয়ে করতে হইতো, তাই না? কেন? দুইটা টেবিল করতে হইতেছে। তখন যদি আমি অর্ডার ডেট সিলেক্ট ক্লজে অর্ডার ডেটটা অ্যাড করতে যেতাম, see what would happen. You get an error. Unknown column order date. Why is order date unknown? বলো তো, why is it an unknown column? কাস্টমার টেবিলের নেম। Exactly. স্কোপটা বুঝতে হবে, স্কোপটা বুঝতে হবে। দুইটার স্কোপ আলাদা। ইনার কোয়েরি স্কোপের ভিতরে, ইনার কোয়েরি স্কোপের ভিতরে অর্ডার টেবিল আছে, বাট আউটার কোয়েরি স্কোপের ভিতরে তো অর্ডার টেবিল নেই। Hence the error is thrown. But এই সেম জিনিসটা যদি আমি আমার জয়েনে যে কমান্ডটা ছিল, আমার জয়েন কমান্ড যেটা ছিল, ওখানে যদি আমি এই সেম জিনিসটা করতাম, এখানে যদি আমার সিলেক্ট ক্লজে কাস্টমারের নাম, অ্যাড্রেস, ব্লা 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 এগুলোর সাথে জাস্ট সিম্পলি অর্ডার ডেটটা কমা দিয়ে অ্যাড করে দিতাম, এখানে কোনো এরর থ্রো করতো? নো। No. No. No, ma'am. এখানে কোনো এরর থ্রো করতো না, যেটা আমরা মাত্র দেখেই আসছি, আমরা তো জয়েন দেখেই আসছি, তাই না? এখানে কোনো এরর থ্রো করতো না, কারণ এখানে কি করছি, আই এম ব্রিংিং এভরিথিং ইন ওয়ান প্লেস। সো তার কাছে কাস্টমারের ইনফরমেশনেরও অ্যাক্সেস আছে, অর্ডারের ইনফরমেশনেরও অ্যাক্সেস আছে, বাট এইখানে এই অ্যাপ্রোচে অ্যাক্সেস আছে শুধুমাত্র কাস্টমার টেবিলের ইনফরমেশন ফর দ্য ফাইনাল রেজাল্ট। অর্ডার টেবিল ইনফরমেশনের অ্যাক্সেস এখানে নাই, বিকজ আউটার কোয়েরি যেটা নাকি আমার ফাইনাল রেজাল্টটাকে রিটার্ন করবে, আউটার কোয়েরি তো আমার ফাইনাল রেজাল্ট রিটার্ন করবে, আউটার কোয়েরি স্কোপের ভিতরে শুধুমাত্র আছে কাস্টমার টেবিল। হেন্স অর্ডার টেবিল ইনফরমেশন আমি এখানে রিটার্ন করতে পারছি না। সো এখানে যদি আমার ইনার কোয়েরিতে বলা হতো যে কাস্টমার ইনফরমেশনের সাথে অর্ডার ডেটও রিটার্ন করো, তখন কিন্তু ফর ইউ দ্য simpler, faster, quicker approach is the join approach. But on the other hand, there are certain scenarios where the subquery approach is your only option. Not this example, by the way, not this one. এই এক্সাম্পলটা হচ্ছে কি জয়েন দিয়েও করা যেত। We want to return the names of the customers who have placed orders. যে কাস্টমার গুলো আজ পর্যন্ত অর্ডার প্লেস করেছে শুধুমাত্র তাদের নাম রিটার্ন করতে যাচ্ছে, এটা জয়েন দিয়েও করা যেত। সাবকোয়েরি দিয়ে কি করছি, অর্ডার টেবিল থেকে শুধুমাত্র কাস্টমার আইডি রিটার্ন করছি। Go to the order table and return a list of the customers. অর্ডার টেবিল থেকে যে কাস্টমার গুলো পাবো তারাই তো অর্ডার প্লেস করেছে, তাই না? অর্ডার টেবিল থেকে যদি আমি কাস্টমার আইডি লিস্ট রিটার্ন করি, দিস আর দ্য কাস্টমার্স হু হ্যাভ প্লেসড অর্ডার্স, তাই না? এন্ড দেন ওই কাস্টমার আইডি অনুযায়ী কাস্টমার টেবিল থেকে নাম রিটার্ন করো, ডান। সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ দিয়ে এই রেজাল্ট রিটার্ন করা সম্ভব। আবার এটা কিন্তু জয়েন দিয়েও করা যেত। জয়েন দিয়ে করতে গেলে কি করতাম, দুটো টেবিল নিতাম, এলিয়াস দিতাম, জাস্ট ইনার জয়েন করতাম। yes, and then join. Just inner join করতাম, that's it. Inner join, that's how inner join works, right? Inner join এ তো হচ্ছে কি, the customers who have placed orders only they will remain. The customers who have not placed any orders, তারা তো inner join এর কন্ডিশন থেকেই বাদ পড়ে যাবে, তাই না? কন্ডিশনের কারণেই বাদ পড়ে যাবে। সো ইনার জয়েন করতে গেলে এটা হয়ে যেত কাস্টমার টেবিল অর্ডার টেবিলকে ইনার জয়েন করে দেন কাস্টমার নেম রিটার্ন করলে ইউ উড গেট দ্য কাস্টমার্স হু হ্যাভ প্লেসড অর্ডার্স। কারণ ইনার জয়েনের ফিলোসফি তো এটা, যে কন্ডিশন এর ভিত্তিতে রিটার্ন করবে, আদারওয়াইজ স্কিপ করবে। So inner join would have been able to do this. Just how subquery technique can do this. However, এখানে যদি বলা হতো what are the names of the customers who have placed orders, আর সাথে যদি বলা হতো অর্ডার ডেট বা অর্ডার আইডি ইনক্লুড করতে, অর্ডার ডেট বা আইডি ইনক্লুড করতে, তখন কি আমার সাবকোয়েরি টেকনিক দিয়ে এটা করা যেত? যদি রেজাল্ট অর্ডার আইডি বা ডেট ইনক্লুড করা লাগতো? নো। No. No. Because subquery technique, the final result is returned from the table in the outer query. Outer query তে আমার আছে customer table. So customer table এর বাইরে ইনফরমেশন এখানে রিটার্ন করতে পারবো। Approach is different. This is the subset approach. যেখানে হচ্ছে কি আমার inner query দিয়ে আমি একটা subset নিয়ে আসতেছি, but subset of the outer query table ultimately. Outer query table এরই subset, তার বাইরে কিন্তু না। Ultimately আমার মেইন যে bigger set বা larger set যেটা আছে ওটা কিন্তু customer table. In that set you have only the customers and only the customers. Customer table এর বাইরে কিছু নেই। ইনার কোয়েরি দিয়ে কি করতেছি, আমি ওটারই একটা সাবসেট নিয়ে আসতেছি। ইনার কোয়েরি দিয়ে I am getting a list of the customer IDs for all the customers who have placed orders. And then ওই অনুযায়ী আমার রেজাল্ট রিটার্ন করছি। So just a subset of
my table in the outer query. All right. By the way, a distinct keyword tab, if you're seeing this for the first time, the purpose of the distinct keyword is just to return unique values. If you remember, order table কিছু customer ID repeat করা হয়েছিল. If a customer has placed multiple orders, that customer ID would have been repeated, right? So distinct এর কাজ কি? Distinct এর কাজ হচ্ছে গিয়ে যদি কোনো repetition থাকে, repetition return না করে single value return করতে বা unique value return করতে, just to increase the efficiency of the operation. That's all. All right? So যখনই হচ্ছে গিয়ে আমার রেজাল্টে আমি জানি যে কোনো একটা ভ্যালু রিপিটেড থাকতে পারে, বাট আমি রিপিটেশন রিটার্ন করতে চাচ্ছি না, জাস্ট ইউনিক ভ্যালুগুলো রিটার্ন করতে চাচ্ছি বা ডিস্টিংক্ট ওয়েতে রিটার্ন করতে চাচ্ছি, তখন আমি চাইলে ডিস্টিংক্ট কিওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি। ইন অর্ডার টেবল, কাস্টমার নাম্বার 1 was present in 2 rows because customer number 1 placed 2 orders. But distinct keywordটা ইউজ করার কারণে customer ID 1 would be returned by the inner query only once, not twice. যদিও অর্ডার টেবিলে কাস্টমার ID 1 দুই জায়গায় আছে, একবারই রিটার্ন করা হবে because of distinct. Clear? ইয়েস মিস। মিস আমরা তো ডিএমএল ও এরকম কিছু দেখেছিলাম সব। এটা তো DML. This is also DML. DML, this is the data retrieval. These are the data retrieval operations, and then you have insert, update, and delete, which are DML operations again, but like ওখানে হচ্ছে গিয়ে ডাটাবেসের ডেটা চেঞ্জ করা হচ্ছে। এগুলো DML অপারেশন, এখানেও DML করছি, বাট এখানে কোনো ডাটাবেসে চেঞ্জ করছি না, সিম্পলি ডেটা রিট্রিভ করছি। ওকে, okay, right. Now, moving on to scenarios where subquery technique is your only option or the better option. So see, subquery philosophy-টা কি? এই সাবসেট অ্যাপ্রোচে যাওয়া, যে আমার আউটার কোয়েরিতে যে টেবিলটা আছে ওই টেবিল বা ওই সেটের একটা সাবসেট রিটার্ন করছি, আর এই সাবসেট অ্যাপ্রোচই হচ্ছে কি সাবকোয়েরি টেকনিকের পাওয়ার। Why? Because just how you can return the result from the subset, you can also, on the other hand, exclude the subset. A subset বাদ দিয়ে সাবসেটের বাইরের জিনিসটা রিটার্ন করা যেতে পারে। There is such a concept as the complementary of a subset, right? সাবসেটে তো কমপ্লিমেন্টারিও থাকে, তাই না? দ্যাট ইজ আমার লার্জার সেট থেকে তো সাবসেটটাকে মাইনাসও করা যায়। সো সাবকোয়েরি টেকনিক যেটা এই সাবসেট অ্যাপ্রোচটা ফলো করে, এটাই হচ্ছে কি সাবকোয়েরি টেকনিকের পাওয়ার, যে সাবসেটের ভিতর থেকেও রেজাল্ট রিটার্ন করতে পারে অথবা সাবসেটটাকে মাইনাস করে বাকি জিনিসগুলো রিটার্ন করতে পারে সে চাইলে। আমাদের সোফার যে এক্সাম্পল গুলো, ওখানে আমরা ডিরেক্ট সাবসেটের থেকে রেজাল্ট রিটার্ন করছি, যে আমার কাস্টমার টেবিল, ওটা থেকে আমি একটা সাবসেট নিচ্ছি বেসড অন দ্য ইনার কোয়েরি রেজাল্ট, আমার কাস্টমার টেবিল, ওটা থেকে একটা সাবসেট নিচ্ছি বেসড অন দ্য ইনার কোয়েরি রেজাল্ট, ওই সাবসেট থেকে ডিরেক্টলি রেজাল্ট রিটার্ন করছি। সো এই অ্যাপ্রোচ গুলোতে হোয়াট এভার দ্য সাবকোয়েরি টেকনিক ক্যান ডু, দ্য জয়েন অপারেশন ক্যান ডু দ্য সেম থিং। সো এইগুলো অ্যাপ্রোচে জয়েন ইজ ইকুয়ালি এফিশিয়েন্ট অ্যাজ দ্য সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ। সো ওই জন্য অফটেন এরকম সিনারিওতে যখন আমরা ডিরেক্টলি সাবসেট থেকে রেজাল্ট চাচ্ছি, তখন আমরা জয়েন অ্যাপ্রোচটা প্রেফার করে থাকি। বিকজ লাইক আই সেড, মাত্র একটু আগে যেটা দেখালাম, যে কাস্টমারের বাইরে যদি কিছু চাই তখন সাবকোয়েরি পারবে না, বাট জয়েন সেটা রিটার্ন করতে পারবে। সো এরকম সিনারিও গুলোতে দোনোটাই রেজাল্ট রিটার্ন করতে পারে, বাট জয়েন আমরা প্রেফার করে থাকি। বাট সামটাইমস you will come across certain scenarios like this one where the subquery technique has the edge. Yeah. So this time, see, we want a list of the customers who have not placed any orders for a certain product, have not placed any orders. So this time, it's not about getting the result from the subset, but it's about not. It's about not. That is excluding the subset who have not placed any orders for computer desks. Yeah. So what we're going to do here by using the subquery technique is we will first get a list of the customers who have placed orders for computer desks. And then from the customer table, simply exclude that list of customers. Jara computer desk purchase করেছে, ওই লিস্টটা আগে ফেচ করে আনছি, দেন কাস্টমার টেবিল থেকে ওই লিস্টটাকে সিম্পলি এক্সক্লুড করছি বাই ইউজিং নট ইন। আগে যেটা আমি ইন দিয়ে করছিলাম, ওটাই আমি এখন নট ইন দিয়ে জাস্ট এক্সক্লুড করে দিচ্ছি। That's the power of the subquery technique. Just a simple in and not in. ইন দিয়ে এই লিস্টের ভিতরে রেজাল্ট রিটার্ন করছি, বাট ইন যখন ইউজ করবো, লিস্টের ভিতরে রেজাল্ট যখন যাচ্ছে, এটা তো জয়েন দিয়েও করা যায়, বাট যখন নট ইনে চলে আসতেছি, লিস্টের বাইরে রেজাল্ট দেখছি নট ইন দিয়ে, এটা কিন্তু আবার সাবকোয়েরি ইউজ করলে ইজিয়ার, এটা আবার জয়েন করতে পারে না। বিকজ সি, জয়েন কন্ডিশনস আর বেসড অন ইকুয়ালিটিস। জয়েন কন্ডিশনে তো আমরা ইনইকুয়ালিটি চেক করি না, নট ইকুয়ালস তো জয়েন কন্ডিশনে চেক করি না, জয়েন কন্ডিশন আমরা চেক করি ইকুয়ালিটি। তুমি যদি বলো
যে okay, customers who have not placed any orders for computer desks. Yeah, এটা বার করার জন্য তুমি যদি বলো যে ওকে জয়েন্ট কন্ডিশন আমি ইকুয়ালস এর জায়গায় নট ইকুয়ালস দিয়ে দিব, অথবা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন ইকুয়ালস কম্পিউটার ডেস্ক না বলে নট ইকুয়ালস কম্পিউটার ডেস্ক দিয়ে দিব, দ্যাটস ইটস নট as simple as that. It's not as simple as that. Because if you do a simple thing as product description not equals computer desk, then yes, a customer may not have purchased a computer desk in one order, but that customer might have purchased the computer desk in a different order. That's where the problem is. হতে পারে কাস্টমারটা হচ্ছে একটা সার্টেন অর্ডারে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে, সো আমি এখানে যদি সিম্পলি নট ইকুয়ালস দিয়ে দিই, এই জায়গাটায় যদি নট ইকুয়ালস দিয়ে দিতাম, then that customer would have been skipped. Sure. But ওই সেম কাস্টমারটা ডিফারেন্ট একটা অর্ডার প্লেস করে থাকতে পারে যেখানে সে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেনি, and for that order the customer ID would have been included. But আমার এখানে কি বলা হয়েছে? The customers who have never purchased computer desks. Do you understand the conundrum here? সে মুশফিকা হচ্ছে কি একটা অর্ডারে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে, আবার ডিফারেন্ট একটা অর্ডারে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেনি। আমি যদি সিম্পলি এখানে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন নট ইকুয়ালস কম্পিউটার ডেস্ক দিয়ে দিতাম, যে অর্ডারটাতে সে হচ্ছে গিয়ে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে অর্ডারটা বাদ দেওয়া হতো, ভালো কথা, বাট যে অর্ডারে সে কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেনি ওই অর্ডার অনুযায়ী তার কাস্টমার আইডি তো স্টিল ইনক্লুড করা হতো, বাট হার কাস্টমার আইডি শুড নট বি ইন দ্য রেজাল্ট বিকজ শি হ্যাজ পারচেজ কম্পিউটার ডেস্ক। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম, ইউ সি। Yeah. So what we do instead is we get a list of the customers who have purchased computer desks. So প্রথমে get the customers that have purchased computer desks. We will have to change this a little bit. Who have purchased computer desks, and then exclude this list from the outer query. As simple as that. All return korle. I hope this will be clear to you. আচ্ছা, প্রথমত এই যে এই কন্ডিশনটা বাদ দিয়ে আমরা একটু দেখি পুরো জিনিসটার লজিক বুঝতে পারার জন্য, সিলেক্ট অল করে। So now we have all the customers who have purchased the products and whatnot. So basically the idea is that, see, if we do a simple thing as, let's say এখানে যদি বলে দেই যে not equals computer desk, yeah, যে আমাকে তো বলেছে to return a list of the customers who have not purchased computer desk, who have not purchased computer desk. এটা যদি simply আমরা এভাবে ট্রাই করি product description not equals computer desk, that's not enough. Why? Because এই যে see, for the same customer number 1, এই যে কাস্টমার নাম্বার 1 এরই অর্ডার, কিন্তু এগুলো, হ্যাঁ, এই কাস্টমার নাম্বার 1 এরই অর্ডার, এই যে এখানে তো মাল্টিপল প্রোডাক্ট আছে, কাস্টমার নাম্বার 1 এর অর্ডারে মাল্টিপল প্রোডাক্টস আছে। সো একটা অর্ডারে মেবি কম্পিউটার ডেস্ক নাই, বাট ডিফারেন্ট একটা অর্ডারে তো কম্পিউটার ডেস্ক থাকতেই পারে, ইয়া। সো আমি যদি এখানে অর্ডার বাই 1 করি, ইউ উইল সি মাই পয়েন্ট। Ma'am, what is order by one? অর্ডার বাই 1 মানে পজিশন 1 এ যে কলামটা আছে ওটা অনুযায়ী অর্ডার করা হবে। অ্যাকচুয়ালি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডু অর্ডার বাই 1, আই ওয়ান্ট টু ডু অর্ডার বাই 2. I'll exclude this one as well. অর্ডার বাই 1 বা অর্ডার বাই 2 মানে হচ্ছে কি আমার যে এই যে ইন্টারমিডিয়েট জয়েন্ট টেবিলে ইন্ডেক্স 1 এ কি আছে? অর্ডার আইডি। ইন্ডেক্স 2 তে কি আছে? কাস্টমার আইডি। ইফ আই ডু অর্ডার বাই 2, দেন কাস্টমার আইডি কলামের ভ্যালু অনুযায়ী অর্ডার করা হবে। সো সি নাও, এখন I hope you will be able to understand what I'm talking about. See now, customer number 1, yeah? Should customer number 1 be in the result? So these are all the rows for customer number 1, you see? These are the rows for customer number 1. Yeah? আমাদেরকে বলেছে to return a list of the customers who have not purchased computer desk. As you can see, computer desk is one of the products the customer has purchased. So customer number 1 কি আমার রেজাল্টে থাকা উচিত? No. No, ma'am. No. So now, if you say that, okay, আমাকে বলেছে to
return a list of the customers who have not purchased computer desk. So I will simply do this. Product description not equals computer desk. Just এতটুকু করবো. But if you do that, what I'm saying is if you do that, that's not enough. Product description not equals computer desk করে, that's not enough. Because if I do product description not equals computer desk, customer number 1 কি বাদ পড়বে? Customer number 1 কি পুরোপুরি বাদ পড়বে? Customer number 1 কিন্তু পুরোপুরি বাদ পড়বে না। শুধুমাত্র customer number 1 এর এই রোটা বাদ পড়বে। এই রোটা বাদ পড়বে। এর রোটা বাদ পড়বে, but customer number 1 still থাকবে। See here, I'm doing product description not equals computer desk. And now if I execute, the customer number 1 is still there in the result. But I don't want customer number 1 in the result. কারণ আমি চাচ্ছি those customers. I want those customers who have never purchased, who have not purchased computer desk. Customer number 1 has purchased computer desk as you just saw and is included in the result. Even though you have done product description not equals computer desk. Because সে তো individual রোতে দেখতেছে যে একটা রোতে computer desk নাই, ওটাকে ইনক্লুড করে ফেলছে রেজাল্টে, বাট অন্য আরেকটা রোতে কম্পিউটার ডেস্ক আছে, জাস্ট ওটাকে বাদ দিচ্ছে, বাট আলটিমেটলি দ্য সেম কাস্টমার স্টিল দেয়ার ইন দ্য রেজাল্ট। ডু ইউ সি দ্য প্রবলেম ওয়াই উই ক্যানট ডু আ সিম্পল নট ইকুয়ালস কম্পিউটার ডেস্ক? Logically that is not sound. It will return a result for you, but it will return the wrong result. If you do this, you will not be able to exclude the customers who have purchased computer desk. You will only exclude the rows. শুধুমাত্র যে রোগুলোতে কম্পিউটার ডেস্ক আছে ওই রোগুলো বাদ যাবে। So the same customer who has purchased computer desk will still be included in the result. তার যেই রোতে কম্পিউটার ডেস্ক ছিল শুধু ওই রোটা বাদ যাবে, বাট অন্য আরেকটা অর্ডার বা ইভেন সেম অর্ডারে অন্য প্রোডাক্টের রোগুলো থেকে যাচ্ছে, but I don't want this customer in the list. So this is not logically sound. তাহলে what is the logically sound option? To return a list of the customers who have purchased computer desk. যারা computer desk purchase করেছে তাদের লিস্ট যদি আমি পাই, okay, these are the customers who have purchased computer desk. এদের সবার জন্য computer desk কখনো না কখনো তারা পারচেজ করেছে। At some point in some order, these customers have purchased computer desk. And now if I return those customers from this list, a list যদি return করি, then all I have to do in my outer query is from the customer table, I just have to exclude this list where customer ID আগে কি করতাম, ইন করতাম না, এখন করব not in. Just not in করলে I will get my solution. Yeah. Not in করে এই যে আমার যে ইনার কোয়েরি যা রিটার্ন করছে, ইনার কোয়েরি যে কাস্টমার আইডি লিস্টটা রিটার্ন করছে, এই আইডিটাকে বাদ দিয়ে আমার কাস্টমার টেবিল থেকে যে কাস্টমার গুলো কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেনি তাদের রেজাল্ট আমি পেয়ে যাব। ওকে, সিলেক্ট কাস্টমার। মিস, I will get the customers who have not purchased computer desks by that. So what we are essentially doing is প্রথমে inner query দিয়ে, first আমরা inner query দিয়ে we are getting a list of the customers who have purchased computer desks. দেখো যারা কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে তাদের লিস্টটা নিচ্ছি, তাদের লিস্টটা নিয়ে আমি আউটার কোয়েরিতে গিয়ে কি করছি, আউটার কোয়েরিতে গিয়ে ওই লিস্টটাকে জাস্ট নট ইন দিয়ে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। এই জিনিসটা, দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ সাব কোয়েরি। Just how it can return a result from a subset, it can also exclude the subset. Subsetটাকে মাইনাস করে দিতে পারে by using not in. Okay? Yes, Mushika, did you have a question? মিস হচ্ছে নট ইকুয়াল টু ওইটা নিয়ে একটু কনফিউশন ছিল। কনফিউশন ছিল, বলো। যখন হচ্ছে আমি নট ইকুয়াল টু দিচ্ছি সেটা জাস্ট একটা রো হচ্ছে আমার ডিলিট করছে। Yes. So see here, এই কন্ডিশনটা আমি পুরোপুরি যদি বাদ রেখে এই রেজাল্টটা দেখাই, these are all the orders of all the customers, no conditions applied, just join করার পরে simply just join করেছি, join করে these are all the orders. Yeah, so see here, this customer number 1, সে যতগুলো অর্ডার প্লেস করেছে ওই অর্ডারের মধ্যে একটা জায়গায় কিন্তু সে ঠিকই কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে, তাই না? Do you see that? These are the orders for customer number 1. Yeah, এই চারটা রোতে কাস্টমার আইডি 11111. Yeah,
আর তার রো গুলো যদি দেখো এখানে কিন্তু কম্পিউটার ডেস্ক আছে। What did the query ask for? The customers who have not purchased computer desk. তো তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো have not purchased computer desk, তাহলে আমি সিম্পলি কি করব, plot description not equals computer desk দিয়ে দিব। বাট you have to think যে এই লজিক অনুযায়ী plot description not equals computer desk এই কন্ডিশন যদি বসায়, কন্ডিশনটা তো রো ফিল্টার করার কন্ডিশন, তাই না? রো ফিল্টার করার কন্ডিশন। সে হচ্ছে গিয়ে প্রথম রোতে যাবে, প্রথম রোতে গিয়ে সে দেখবে ফর দ্য ফার্স্ট রো individually, separately for the first row, is the product description value computer desk? No, not equals computer desk, right? তাহলে কন্ডিশন মিট করেছে না? করেছে তো। তাহলে ফার্স্ট Yes. রো থেকে সে কাস্টমার আইডি রিটার্ন করবে, রাইট? বাট কাস্টমার নাম্বার 1 তো রিটার্ন করার কথা না, কারণ কাস্টমার নাম্বার 1 তো পরে অন্য আরেকটা অর্ডারের কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে। সো কাস্টমার নাম্বার 1 তো রিটার্ন করা উচিত ছিল না, তাই না? সো বেসিক্যালি এই কন্ডিশনটা বসালে সে কিন্তু স্টিল ওই যে ডিস্টিংশনটা বুঝতে পারছে না যে which customers have purchased computer desk and which have not। সে এই যে product description not equals computer desk এই কন্ডিশনটা বসালে সে কি করবে, ম্যাক্সিমাম জাস্ট কম্পিউটার ডেস্কের ইন্ডিভিজুয়াল রো যেটা, জাস্ট ফোর্থ রো যেটা, এই 4 নাম্বার রোটাকে সে বাদ দিবে, 4 নাম্বার রোটাকে বাদ দিবে। বাট বাকি তিনটা রো তো স্টিল সে ইনক্লুড করবে। আর বাকি তিনটা রো যদি ইনক্লুড করতে যাই, কাস্টমার নাম্বার 1 তো আমার আলটিমেটলি রেজাল্টে চলেই আসতেছে, বাট কাস্টমার নাম্বার 1 তো আমি চাচ্ছি না। এদেরকে কেন ইনক্লুড করা হচ্ছে রেজাল্টে? বিকজ আমি তো শুধুমাত্র কম্পিউটার ডেস্ক যদি দেখি, কম্পিউটার ডেস্ক সে একটা অর্ডারে মেবি পারচেজ করেছে, আবার আরেকটা অর্ডারে পারচেজ করেনি, এটা হতেই পারে। সো একটা অর্ডারের জন্য কম্পিউটার ডেস্ক বাদ দেওয়া হবে, আরেকটা অর্ডারে কম্পিউটার ডেস্ক যেখানে নাই সেখানে তো রাখা হবে, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই if you do something like this, this is not enough. Not equals product description not equals computer desk যদি করি, that's not enough. This will only get rid of the specific row যে রোতে কম্পিউটার ডেস্ক আছে, শুধুমাত্র ওই স্পেসিফিক রোটাকে সে বাদ দিবে। আর ওই স্পেসিফিক রোটাকে বাদ দিলে that is not enough, because the same customer from this row who has purchased computer desk is present in the other rows যেখানে কম্পিউটার ডেস্ক নাই, ওই রো গুলোকে তো সে বাদ দিবে না। আর ওই রো থেকে কাস্টমার আইডি যদি রিটার্ন করতে যায়, then I am still getting the customer who has purchased computer desk and I don't want that in the result, right? কিছুটা কি বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা? কনফিউশন থাকলে বলো, I'll go over it again. মিস বুঝেছি এবার। Okay, so if we do something as simple as this, that is not enough. That's not logically correct, because product description not equals computer desk will do what? It will only get rid of those individual rows where it finds the computer desk value. যে রোতে কম্পিউটার ডেস্ক ভ্যালু পাবে শুধুমাত্র ওই ইন্ডিভিজুয়াল রো গুলোকে বাদ দিবে। বাট এই সেম কাস্টমারটা, this same customer, as you saw for customer number 1, this same customer might be present in other rows. অন্য রোতে তো সে থাকতে পারে, যে রোতে কম্পিউটার ডেস্ক নাই ওই রোতে সে থাকতে পারে, এবং ওই রো গুলোকে তো এক্সক্লুড করা হবে না এই কন্ডিশন অনুযায়ী। সো ওই রো গুলোকে যদি এক্সক্লুড করা না হয়, দেন এই কাস্টমারটা তো আমার লিস্টে চলে আসতেছে, রেজাল্টে চলে আসতেছে, আমি তো তাকে চাচ্ছি না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য শিওর শর্ট ওয়ে অফ এনশোরিং দ্য কারেক্ট রেজাল্ট? বাই ইউজিং দ্য সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ। হয়ে গেল। বাই ইউজিং দ্য সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ, যেখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা ইনার কোয়েরি দিয়ে একটা রেজাল্ট নিচ্ছি, which is the list of all the customers who have purchased computer desks. So inner query দিয়ে আমি যেটা করছি, এখানে যে কাস্টমার গুলো কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে তাদেরকে রিটার্ন করছি a list of the customers who have purchased computer desk, who have, কারণ have not equals করতে গেলে আমার স্টিল কাস্টমার যারা কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেন তাদের ইনক্লুড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি করি, বেটার ইয়েট যারা পারচেজ করেছে তাদেরকেই নিয়ে আসি, যারা পারচেজ করেছে তাদেরকে নিয়ে আসি, দেন নট ইন ইউজ করে যে কাস্টমার গুলো কম্পিউটার ডেস্ক পারচেজ করেছে ওদেরকে কাস্টমার টেবিল থেকে বাদ দিই, অলরাইট? বিকজ কাস্টমার টেবিলে তো কাস্টমার আইডি রিপিট হবে না, ওখান থেকে যদি আমি বাদ দিয়ে দিই, for sure we'll get a list of the customers who have never purchased computer desk, right? So এই ধরনের কোয়েরি যখন আমার থাকবে, এই ধরনের কোয়েরি যখন থাকবে, তখন সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ is my only option actually when you have a query like this. When you have a query like this, যখন আমাকে বলছে customers have not placed any orders for computers, have not placed any orders, so basically একটা লিস্ট
থেকে have not দিয়ে আমি বাদ দিতে চাচ্ছি কাউকে। The customers who have not placed any orders for computer desk. So I need a list of the customers who have purchased computer desk and then not in দিয়ে তাদেরকে বাদ দিতে হবে। এই জিনিসটা সাবকোয়েরি করতে পারবে, বাট এই সেম জিনিসটা you can try doing it using purely join operation. You won't be able to do that. As you can see, এই যে inner query ভিতরে কিন্তু ultimately আমরা জয়েন করছি। inner query ভিতরে আমরা order line, product table এই তিনটাকে ঠিকই জয়েন করছি কিন্তু, বাট অতটুকু পর্যন্তই। এর পরের পার্টটুকুর জন্য আমার সাবকোয়েরি অ্যাপ্রোচ ইউজ করা লাগবেই, রাইট? ইনার কোয়েরি এতটুকু পর্যন্ত আমি জয়েন দিয়ে করতে পারবো, বাট এর পরের পার্টটুকু আমার সাবকোয়েরি ইউজ করা লাগবে, কারণ কি সাবকোয়েরি টেকনিক দিয়ে জাস্ট হাউ প্রিভিয়াসলি we could return a result from the subset, this time we can exclude the subsetটাকে বাদ দিয়ে then বাকি রেজাল্ট গুলো রিটার্ন করতে পারি, যেটা আমরা এখানে করছি। inner query is returning a list of the customers who have purchased computer desk. inner query এই সাবসেটটাকে রিটার্ন করছে the customers who have purchased computer desk, আর outer query তে কি করতেছি, এই সাবসেটটাকে বাদ দিয়ে মাইনাস করে বাকি যে কাস্টমার যারা কম্পিউটার ডেস্ক কখনো পারচেজ করেনি তাদের লিস্ট রিটার্ন করছি। দিস ইজ সামথিং only the subquery technique can do. Yeah, এটা আবার জয়েন দিয়ে করা যেত না। সো এতটুকু পর্যন্ত জয়েন করা সম্ভব, বাট এই পয়েন্টে এসে আমার সাবকোয়েরি দিয়ে কাজটা করা লাগতো, এই যে নট ইন ইউজ করতে চাচ্ছি যে। কোয়েশ্চেনস? Any questions, guys? Okay. আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, এই যে আমার এই এক্সাম্পলটাতে আমরা where clause-এ inner query রেজাল্টটা ইউজ করে যে outer query এক্সিকিউট করছি, এখানে কম্প্যারিজনের জন্য ইকুয়ালস ইউজ করলাম, বাট এখানে এসে ইন ইউজ করলাম। এই ডিফারেন্সটা কেন? why is there this distinction? এই যে এই স্পেসিফিক এক্সাম্পলে inner query রেজাল্ট দিয়ে যখন আমি ফিল্টার করছি where clause-এ বা কম্প্যারিজন করছি, এখানে ইন ইউজ করছি, বাট এখানে ইউজ করছি ইকুয়ালস। why? ম্যাম ইকুয়াল যেটা এটা আমরা এক্সিট সরি, এক্সাক্ট ভ্যালুটা ম্যাম In is for list. ম্যাম আমরা একটা টেবল আছি আর এখানে ইকুয়াল টু উই আর গেটিং সিঙ্গেল ভ্যালু। a specific queryটাতে exactly this inner query will return a single value, specifically order ID 1008. একটা সিঙ্গেল order ID 1008 এর against আমি কয়টা কাস্টমার পাবো? একটা একটাই পাচ্ছি। একটাই। সো এখানে আমি ফর শিওর 100% শিওর যে ইকুয়ালস কাজ করবে, কারণ কি 1008 একটা সিঙ্গেল অর্ডার দেয়া হয়েছে, একটা সিঙ্গেল অর্ডার এগেইনস্ট আমি একটাই কাস্টমার পাবো। বাট ক্যান ইউ গ্যারান্টি দ্যাট ওভার হিয়ার? এখানে এই গ্যারান্টিটা দেওয়া সম্ভব নো, যে একটা সিঙ্গেল রেজাল্ট আসবে? নো। এখানে আমি একটা লিস্ট পাচ্ছি যেখানে আছে বারবার Exactly. যে কাস্টমার আইডি সেটাতে আছে। এক্স্যাক্টলি। সো এখানে যদি ইকুয়ালস দিতাম তাহলে কিন্তু এরর থ্রো করতো, কারণ কি এই ইনার কোয়েরি আমাকে একটা সিঙ্গেল ভ্যালু রিটার্ন করবে এই গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না। এই ইনার কোয়েরি অ্যাকচুয়ালি একটা লিস্ট অফ ভ্যালুস রিটার্ন করবে, যে কারণে ইন ইউজ করা লাগছে। আগের এক্সাম্পলে 1008 এর এগেইনস্ট আমি একটাই কাস্টমার পাবো, সো এখানে ইকুয়ালস ইউজ করলে হতো। ইনফ্যাক্ট এখানে ইন ইউজ করলে ইট উড হ্যাভ ওয়ার্কড, বাট ইকুয়ালস ইজ গুড এনাফ ফর দিস বিকজ একটা সিঙ্গেল ভ্যালু আসছে। বাট ফর দিস ওয়ান the inner query will return a list. Listed against equals কাজ করবে না, তখন in use করা লাগবে। ওকে, okay, so that's the subquery technique. So subquery technique as discussed, কিছু কিছু কেসে join subquery, they can replace each other. You can either use the join operation or the subquery approach. Either one will work. However, যদি আমার ফাইনাল রেজাল্ট যেটা দেখতে চাচ্ছি, ওখানে যদি আমার মাল্টিপল টেবিল থেকে ডেটা রিটার্ন করতে হয়, ফর এক্সাম্পল এখানে শুধুমাত্র কাস্টমার টেবিল থেকে ডেটা রিটার্ন করলেই হচ্ছে, ওই জন্য সাবকোয়েরি ইজ ওয়ার্কিং। বাট আমার যদি ফাইনাল রেজাল্টে কাস্টমার ইনফরমেশনের সাথে অর্ডার ইনফরমেশন রিটার্ন করা লাগতো, তখন ইউ উড হ্যাভ হ্যাড টু গো উইথ দ্য জয়েন অ্যাপ্রোচ, দ্যাট উড হ্যাভ বিন মোর এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ফাস্টার অ্যান্ড ইজিয়ার। হাউএভার অলসো যদি এমন কোনো সিচুয়েশন থাকে যেখানে হচ্ছে কি আমি একটা লিস্ট বা একটা ইনার কোয়েরি রেজাল্ট কে বাদ দিতে চাচ্ছি, দ্যাট ইজ সাবসেটের ভিতরের রেজাল্ট না, সাবসেটের বাহিরের রেজাল্টটা চাচ্ছি, তখন আবার জয়েন ইজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তখন জয়েন অ্যাপ্রোচটা ইউজ করা যাবে না, তখন সাবকোয়েরি এট সাম পয়েন্ট অর দি আদার কোন একটা পয়েন্টে গিয়ে সাবকোয়েরি টেকনিকের উপর রিলাই করা লাগতোই। ফর এক্সাম্পল হিয়ার এই যে ইনার কোয়েরির পার্টটা, এটা কিন্তু জয়েন দিয়েও করা যাচ্ছে, সাবকোয়েরি দিয়েও করা যেত, বাট এই পার্টটুকু যেটাতে আমরা নট ইন ইউজ করে এই সাবসেটটাকে বাদ দিচ্ছি, ওটার জন্য সাবকোয়েরি টেকনিকই ইউজ করা লাগতো। ওকে, সো এই সিনারিও গুলো বুঝতে পারাটা, কারণ সি ওয়ান্স এগেন কোয়েরিতে কোথাও কিন্তু বলা নাই
যে তুমি এখানে সাব কোয়েরি ইউজ করবা না জয়েন ইউজ করবা না কোনটা ইউজ করবো। ওই কোয়েরি পড়ে তোমার বুঝতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এই কোয়েরির জন্য আমি জয়েন সাব কোয়েরি যেটা ইউজ করি ইটস ফাইন, ইদার ওয়ান ইজ ফাইন, আই ক্যান ইউজ এনি ওয়ান অফ দেম। অথবা এই কোয়েরির জন্য আমার সাব কোয়েরি ইউজ করলে আমি সব রেজাল্ট রিটার্ন করতে পারবো না, আমার জয়েন ইউজ করা লাগবে। অথবা এই কোয়েরির জন্য আমার হচ্ছে গিয়ে নট ইন করে হচ্ছে গিয়ে সাবসেটটাকে বাদ দেওয়া লাগবে, তো এখানে আমার সাব কোয়েরি অ্যাপ্রোচ ইউজ করা লাগবে ফাইনাল আউটার কোয়েরি পয়েন্টে গিয়ে। সো এটা কিন্তু কোয়েরি দেখেই বুঝতে হবে। সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিস্টিংশন, দ্য পারপাস, কোনটা কি কারণে ইউজ করা হচ্ছে। ওকে, রাইট। Derived table technique, we've looked at this in the past. So আমরা আগেও এই জিনিসটা কিন্তু করেছিলাম। ফ্রম ক্লজের ভিতরে একটা ইনার কোয়েরি রাখা হয়েছে। ফ্রম ক্লজের ভিতরে যেহেতু ইনার কোয়েরি রেখেছি, এই ইনার কোয়েরি রেজাল্ট যেটা আছে ওই রেজাল্টটা দ্যাট ইজ দ্য ডিরাইভড টেবল উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ আ টেবল অ্যাজ ওয়েল। এই ইনার কোয়েরি রেজাল্টে কি থাকবে? অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ দ্য প্রাইস, ইয়া, এন্ড ওটাকেও একটা টেবিল হিসেবে ট্রিট করা হবে। তাহলে ফ্রম ক্লজে আমার কয়টা টেবিল থাকছে গাইস ওভার হিয়ার? হাউ মেনি টেবলস ডু উই হ্যাভ ইন দ্য ফ্রম ক্লজ? এই যে এই কোয়েরিতে if you take a look at the from clause, how many tables do you have? মিস দুইটা। Yes, and whenever you have more than one table in the from clause, the DBMS automatically performs the join operation. Yeah, so এখানেও সে join করে ফেলবে product table আর derived table, এই দুটো টেবিলকে join করে ফেলবে। However, as you can see, this one is not a conditional join. এখানে কোনো জয়েনের কন্ডিশন কি আছে? নেই, জয়েনের কন্ডিশন নেই। তাহলে কি করা হবে? প্রোডাক্ট টেবিলের প্রত্যেকটা রোর সাথে ডিরাইভড টেবিলের প্রত্যেকটা রোকে ক্রস জয়েন করা হবে। ইয়া, কোনো কন্ডিশন নাই যেহেতু সব রোর সাথে সব রো জয়েন করা হবে। এন্ড দেন ক্রস জয়েন করার পরে যে ইন্টারমিডিয়েট জয়েন টেবিলটা থাকবে ওটার উপরে এই ওয়্যার ক্লজটা অ্যাপ্লাই করে ফাইনাল রেজাল্ট দেখানো হবে, যেটা আমরা ডিরাইভড টেবিল টেকনিকে আগেই দেখেছিলাম। সো হোয়াট দ্য কোয়েরি ইজ আস্কিং ফর ইজ দ্য ডিটেইলস অফ দ্য প্রোডাক্টস that have a price greater than the overall average standard price. So queryটা যদি দেখি, we have to return the information about the products which have a price greater than the overall average. Yeah, but now then প্রথমত আমাকে ওভারঅল অ্যাভারেজটা ক্যালকুলেট করতে পারতে হবে। ওভারঅল অ্যাভারেজটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমার অ্যাগ্রিগেট ফাংশন ইউজ করা লাগবে। But then again, in my final result, they're asking us to show the details of the product, that is the product name and the price, along with the average value, and then our condition apply করতে হবে যেখানে the price is greater than the average. So basically over here you have an aggregate data which has to be combined with non-aggregate columns. এই প্রবলেমটা আমরা আগেও ফেস করেছিলাম। এরকম সিনারিওতে আমাদের কি করা লাগতো? সেপারেটলি একটা ইনার কোয়েরিতে আমরা অ্যাগ্রিগেট ডেটাটা ক্যালকুলেট করে নিই, এন্ড দেন ওই ইনার কোয়েরিটা বসায় ফ্রম ক্লজে অ্যাগ্রিগেট ডেটাটা ক্যালকুলেট করে নিই। দেন এটাকে ফ্রম ক্লজে বসানোর কারণে কি হচ্ছে? এই অ্যাগ্রিগেট ডেটাটা আমি যেই টেবিলটাতে পেয়েছি ওই টেবিলটা জয়েন করা হবে উইথ দ্য সেকেন্ড টেবল, দ্য প্রোডাক্ট টেবল ফর এক্সাম্পল, এন্ড দেন all the rows of the derived table will be attached to all the rows of the product table. So aggregate data আমার product table এর প্রত্যেকটা রোর সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাওয়ার কারণে আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টের জন্য যেরকম নাম আর প্রাইসটা পাচ্ছি, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টের জন্য অ্যাভারেজ প্রাইসটাও পেয়ে যাচ্ছি। এই টেকনিকটা আমরা আগেই দেখেছি, derived table technique. This technique also uses subquery. এখানেও যে আমি একটা inner query রেখেছি in the from clause, that is also the subquery technique. Yeah. তারপর আপডেট কমান্ডেও আমরা দেখেছিলাম যেটা আপডেট করতে গিয়ে আমরা যদি কোনো একটা কন্ডিশন বসাতে গিয়ে দেখা লাগে যে অন্য কোনো টেবিল থেকে কন্ডিশন বসানো লাগছে, তখন ওয়্যার ক্লজে আমাদের ইনার কোয়েরি রাখা লাগে। আপডেট কমান্ডেও কিন্তু সাবকোয়েরি টেকনিক ইউজ করা লাগে ফর আপডেট। আপডেট অপারেশনও সাবকোয়েরি অনেক ঘন ঘন ইউজ করা হয়। সো প্লিজ রিমেম্বার দিস কেসেস ওয়্যার ইউ অলসো হ্যাভ the use of the subquery approach. Yeah. Any questions, guys, so far regarding any of these things? In fact, derived table নিয়েও যদি তোমাদের মনে হয় যে আগে যা পড়েছি ওটা খুব একটা ক্লিয়ারলি মনে পড়ছে না, এটার কোন একটা পার্ট যদি দেখতে চাও, I can show that to you and break it down to you. The logic, I can break that down to you if you have any questions or confusions regarding this. So please feel free to ask. Any questions? Do you have any questions regarding any of the stuff that we discussed today?
আচ্ছা, আমাদের এসকিউএল এর টপিকে তাইলে ফাইনাল একটা জিনিস বাকি আছে যেটা আমি কভার করতে চাই, দ্য ইউনিয়ন অপারেশন, another very important operation, union. But I would like to cover it at a time when you guys are capable of accepting more information. I think আজকের জন্য হচ্ছে গিয়ে everyone is maxed out. এখন যদি আমি ইউনিয়ন অপারেশন কভার করতে চাই, maybe some of you guys will be able to catch it, but অনেকের জন্য হচ্ছে গিয়ে maybe এটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাবে. So union operation টা আমি next Sunday এর জন্য রেখে দিব. That's the last thing that I would want to discuss on SQL. And after that, we are pretty much done with all the syllabus, the entire syllabus. So union এর পরে যদি আরো কিছু কেউ ডিসকাস করতে চাও এসকিউএল এর কোন একটা টেকনিক বা কিছু, feel free to let me know in the next lecture. Yeah. Or ERD বা normalization এর যদি কোনো problem discuss করতে চাও, feel free to let me know about that as well in the next lecture. But as for the content of the syllabus, the only technique that's left is union, and I will cover that on Sunday. Not anymore today. I will let you guys go and not torture you for any longer. That's all from me. If you have any questions, feel free to ask. If not, then you can leave the session. We're done. Thank you. Miss, Yes. could you please wait for 2 minutes after ending the class? Sure. Okay. Guys, once again, if you don't have any questions, feel free to leave the classroom. We're done for today. হ্যালো ম্যাম। Yes. ম্যাম Yeah. আই মেইল ইউ, কালকে আমার আপনার সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল 10:30। Yes, I will see you at 10:30. ওকে ম্যাম, Inshallah. থ্যাংক ইউ। Thank you. ম্যাম আমাদের ফাইনাল কবে হতে পারে? Uh, I don't know. ফাইনাল এক্সাম আমি ট্রাই করছি 12 তারিখে ফেলার। 12 তারিখে ফেলার চেষ্টা করছি সো দ্যাট তোমরা প্রজেক্টের জন্য এনাফ টাইম পাও। এখন সমস্যা হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্টের জন্য যদি তোমাদেরকে টাইম দিতে যাই তাহলে হচ্ছে গিয়ে ফাইনালটা একটু আগে নিয়ে দেন প্রজেক্ট পরে নিতে হবে। বাট ফাইনালটা যদি পরে পড়ে যায় তখন ফাইনালের জন্য প্রিপারেশন নিবা নাকি প্রজেক্টের জন্য কাজ করবা, এগুলো সব মিলে হচ্ছে কি it becomes messy. So yeah, I'm going to try my best to set the final exam on the 12th, but 12th এ যদি পসিবল না হয় ফেলা তাহলে মেবি ফাইনাল এক্সামটা পড়বে 20 তারিখে। সো আইদার 12 তারিখ হবে নয়তো 20 তারিখ হবে। মিস, এই এটা দিনের যে পরে কোনো হলেই একদিন। বেটার হবে আই থিঙ্ক, যদি এটা 20-তে করা হয়। I don't know about that because there's the project as well. কারণ কি তুমি 20 তারিখে যদি ফাইনাল এক্সাম দাও তখন কিন্তু তোমার প্রজেক্টের সাবমিশন 12 তারিখ। সো কোনো না কোনো একদিক থেকে হচ্ছে গিয়ে ইউ আর ইন ট্রাবল। এখন তোমাকে চুজ করতে হবে কোন জায়গাটা ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন ট্রাবল। সো প্রজেক্ট আইদার যদি 20 তারিখে ফাইনাল এক্সাম পড়ে প্রজেক্টটা 12 তারিখে পড়ে যাবে, তখনও কিন্তু ডিফিকাল্ট, তাই না? 12 তারিখের মধ্যে প্রজেক্ট সাবমিট করতে পারবা, সব শেষ করতে পারবা? নো মিস। তো দেয়ার ইউ গো। দুইটা কি একসাথে করা পসিবল? মানে টাইমটা যদি 20-র কাছাকাছি থাকে ফর বোথ প্রজেক্ট এন্ড ফর বোথ ইয়েস। I would personally not prefer that because তখন হচ্ছে গিয়ে দোনোটা যখন কাছাকাছি হয়ে যায় সব একসাথে হযবরল হয়ে যায়। ফাইনালের জন্য প্রিপারেশন বা প্রজেক্টের জন্য একসাথে তো দুইটার একটাও করা হয় না। যখন একটু টাইম ডিফারেন্স থাকে তখন যে কোনো একটার উপর ফোকাস করে তারপরে পরেরটার জন্য ওভাবে এসে করা যায়। সো আমার পার্সোনালি আমার প্রেফারেন্স হচ্ছে গিয়ে 12 তারিখ ফাইনাল এক্সাম, আর ওদিকে হচ্ছে গিয়ে প্রজেক্টটা পরের দিকে, এটাই আমি ট্রাই করব। আর এটা যদি একান্তই সম্ভব না হয় তখন হচ্ছে গিয়ে 20 তারিখ ফাইনাল এক্সাম পরে 12 তারিখ প্রজেক্টের সাবমিশন হবে, যে কোনো একটা। আইদার মানে 12 আর 20 ফর শিওর, আইদার ফাইনাল এক্সাম 12 তারিখ আর প্রজেক্ট ওদিকে পরে, অথবা উল্টাটা, যে কোনো একটা, এটা পরে জানানো হবে। আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট যে ফাইনাল যাতে 12 তারিখে হোক। নেটওয়ার্ক লাভ হচ্ছে। আমি আসছি হয়ে আসছেন ফ্যান আর ন্যানো বানানা প্রো এনজয় করো, জীবন অনেক আগিয়ে যেতে হবে। এই কথায় মনে পড়লো যে অন্য কারোর সাথে কথা বলার আগে আমি বলি, অনেকে বলে যে এআই আপনার জব খেয়ে দিবে, আপনি যদি এই 5টা জিনিস না করেন আপনার জব খেয়ে দিবে, এই 5টি জিনিস রাখলে আপনি বুলেট প্রুফ হয়ে যাবেন, এরকম অনেক কথা বলে দেখেন।
ওকে মিস। ইয়েস। আমি হচ্ছে যেটা নিয়ে বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে রিগার্ডিং ইআরডি দেন হচ্ছে স্কিমা নরমালাইজেশন এগুলো নিয়ে। মিস এগুলোর হচ্ছে আমি একটা ফিডব্যাক নিতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছ থেকে, বাট কয়েকদিন ধরে ট্রাই করছি বাট পাচ্ছি মানে আপনাকে আমি রিচ আউট করতে পারছিলাম না। কিসে, প্রজেক্টের জন্য? ইয়েস। প্রজেক্টের জন্য তো অনেকেই ফিডব্যাক নিয়ে গেল এর মাঝে। প্রত্যেক উইকে সানডে, মানডে, ওয়েডনেসডে এই 3 দিন তো অনেকেই ফিডব্যাক নিয়ে যাচ্ছে। গত 3-4 সপ্তাহ ধরে ইনফ্যাক্ট। ইয়েস মিস। এখন হচ্ছে মিস আমি লাস্ট 2 উইক ধরে একটু অনেক সিক ছিলাম আর হচ্ছে আমার মানে মেম্বাররা অত বেশি একটা কোঅপারেটর না। সো মানে আই হ্যাভ টু ডু দ্য মোস্ট অফ দ্য পার্ট। তো এখন মিস আপনাকে আর কি এখন সবগুলো একটু একসাথে দেখাতে চাচ্ছিলাম। মানে ইজ ইট পসিবল যে আমি কালকে যদি আপনার কাছে আসি? হ্যাঁ, অবশ্যই কালকে আসতে পারো। কালকে সকাল 10:30টায় আসতে পারো, কিন্তু কালকে সকাল 10:30টায় তুমি কতটুকু টাইম পাবে এটা আমি বলতে পারছি না, কারণ 10:30টায় অনেকেই হচ্ছে গিয়ে অনেকগুলো কনসার্নস নিয়ে আসবে। সো ওটা হচ্ছে গিয়ে ট্রিকি হবে। ইনফ্যাক্ট 10:30টায় তুমি নিজেও তো বললা যে ওই যে কি বলে জানো, ওই যে সেলফ জয়েন নিয়ে যদি Yes. ডিসকাস করতে চাও আর কি, তখন তোমার এসে করা লাগবে। সো ওদিকে আরেকটা অপশন আছে কিন্তু তোমার সন্ধ্যা 6টা বাজে যে তুমি যদি আসো তাহলে 6টা বাজে হচ্ছে গিয়ে তখনও কিন্তু অনেকেই থাকবে অলরেডি লিস্টে, লাইনে থাকবে। বলে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ আর কি। তুমি যদি একটু আগে থেকে থাকো তাহলে হচ্ছে গিয়ে হুয়েভার কামস ফার্স্ট অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে দেখা হবে। তো কালকে সকাল 10:30টায় আসতে পারো বা সন্ধ্যা 6টায় আসতে পারো। 10:30টায় হচ্ছে গিয়ে টাইমের একটা লিমিটেশন আছে। 10:30টায় হচ্ছে গিয়ে আমি 1 ঘন্টার মধ্যে যতজন দেখতে পাবো দেখবো, আর বাকিদেরকে দেখা সম্ভব হবে না, বিকজ আমার একটা ক্লাসে চলে যেতে হবে। আর যদি 6টায় আসো তাহলে হচ্ছে গিয়ে আমি সবারটা শেষ করেই তারপরে যাই। সো যতক্ষণই লাগুক না কেন আমি শেষ করেই যাব। ওকে মিস। আমার সকাল 8টা থেকে ক্লাস তো হুম, তাহলে 10:30টায় আসতে পারো। আমি তো আই এম নট গোইং টু স্টপ ইউ ফ্রম কামিং, বাট লাইক তুমি যদি এসে দেখো যে অলরেডি একটা লাইন আছে, দেয়ার আর আদার স্টুডেন্টস ওয়েটিং, ইয়েস। তখন কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমি মানে ওই সিরিয়াল মেনটেন করেই যাব। কারণ সিরিয়াল মেনটেন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে আচ্ছা ঠিক আছে 11টা 20 বেজে গেছে, তখন আমার ওখানে শেষ করে চলে যেতে হবে, কারণ 11টা 20 থেকে আমার একটা ক্লাস আছে। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। ওকে মিস। তো তাহলে কালকে এটা আমি বলবো যে ওই টাইমে তুমি এসে ট্রাই করে দেখো একবার। যদি পাইলা, যদি দেখো যে ইউ আর এট দ্য টপ অফ দ্য লাইন, তাহলে তো গ্রেট হলো, তোমাকে দেখালাম বা তুমি ইসে করে নিয়ে গেলা। আর যদি না হয় তাহলে ওই যে 6টা বাজে হচ্ছে গিয়ে দেখাতে হবে একটু কষ্ট করে। জি মিস, আই হ্যাভ টু সরি। ওয়েট। না মিস আসলে আমি অনেক মানে ফিজিক্যাল প্রবলেমে মানে ইস্যুস তো ভুগছি, তো দ্যাটস বুঝতে পেরেছি। না, ইট ইজ ডিফিকাল্ট। এতক্ষণ ধরে বসে থাকা তো অনেক ঝামেলা। আমার নিজেরই এত প্যারা লাগে সেখানে। এত ইয়েস। প্যারা লাগাটা স্বাভাবিক, কিছু করার নাই আসলে আমার এখানে। আই এম সরি। ট্রাই করো সকালবেলা এসে দেখার, যদি ইয়েস না, সম্ভব হয় আই উইল তাহলে ট্রাই তো মাই বলো। বেস্ট ইনশাআল্লাহ। আর যদি না হয় তাহলে স্টিল ট্রাই টু মেক শিওর ইউ স্টিল সি মি অ্যাট 6। হ্যাঁ, দেখান দিলে বেটার, মানে হ্যাঁ আর ইনশাআল্লাহ। আরেকদিনের জন্য ওয়েট আমি করো না, কারণ গতকাল অলরেডি তুমি কিন্তু পিছায় গেছো। মানে 1 মাস আগে থেকে স্টুডেন্টসরা নিয়ে আসতেছে এগুলো, তার মানে তুমি মিস বাকি এখানে গ্রুপের একটা কম্পারিজনে 1 মাস পিছায় গেছো। না না সরি মিস, অ্যাকচুয়ালি হয়েছে কি আমি অনেকবার আমাদের টিম মেম্বারও রিচ করার ট্রাই করছে, বাট আনফরচুনেটলি আমি জানি না মানে আমাদের গ্রুপের মানে 6টা বাজে গিয়েছে, বাট আপনার একটু তাড়াতাড়ি লিভ নেওয়া লেগেছে বা মেল করেছি, দেন উই ডিডন্ট গেট এনি রিপ্লাই। কিছু না একটা আচ্ছা কিছু আচ্ছা হয়েছে, বাট মিস আচ্ছা, আমরা বুঝতে অনেকবার পেরেছি। ট্রাই করেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, বাট ইদার ওয়ে মানে যে কারণে হচ্ছে কি হোক না কেন, বাট মানে অন্যান্য টিমরা যদি গত 1 মাস ধরে ফিডব্যাক নিয়ে থাকে তাহলে তুমি ওদের থেকে পিছায় আছো না। হ্যাঁ তা আমি তো এক্স্যাক্টলি। হচ্ছে কি ধরো বেঞ্চমার্ক ধরবো হচ্ছে কি যে বেস্ট সাবমিশনটা দিয়েছে। নোর কম্পারিজনে তোমার যদি ল্যাকিংস থাকে তাহলে তুমি ওর জন্য মার্কস কম পাবে। সো আলটিমেটলি ইট কামস ডাউন টু দ্যাট। ওই জন্য আমি বলতেছি যে আর ডিলে করো না, যেভাবে হোক না কেন, বাই হুক অর বাই ক্রুক গেট আ ফিডব্যাক এন্ড মুভ অন, নেক্সট শিওর ফেজে চলে যাও। এটা হচ্ছে কি ইউ শুড ডু। সো ওই জন্য যত কিছু হোক না কেন কালকে ডেফিনেটলি ট্রাই করো ফিডব্যাকটা নেওয়ার, নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স। হ্যাঁ ইয়া, অবভিয়াসলি ম্যাম। অলরাইট, ওকে, ইজ দ্যাট অল? ইয়েস ম্যাম, আর থ্যাংক ইউ মিস। Okay, no worries. Orpita, did you have a question? I see your hand is raised. ম্যাম লেট অ্যাটেন্ডেন্স মেবি আর দেওয়া যাবে না না? কিভাবে দিব বলো তো? অনলাইন ক্লাসে যদি লেট অ্যাটেন্ডেন্স চাও তাও ক্লাসের ম্যাম শেষে এসে লেটের জন্য আমি একটু লেট করে জয়েন হয়েছিলাম আর কি। একটু লেট করে ক্লাস শুরু করা হয়েছে। একটু লেট না, আমি 15 মিনিট টাইম দিয়ে তারপরে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়েছি। এরপরেও যদি আসতে না পারো তাহলে কিভাবে লেট অ্যাটেন্ডেন্স দিব? না না, লেট অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া যাবে না। পরের ক্লাসে টাইম মতো আসবা প্লিজ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। সরি। অলরাইট।
আর বকির লেগে খাইব